Mitra, Secretary, Department of Justice. We are the Chairman of the Bar Council of India, Shri Manan Kumar Mishra. We are the members of the E-Committee and distinguished guests. On behalf of the E-Committee, I welcome you all to this inauguration of the district level program for awareness of e-services provided by the E-Committee in 22 Indian languages and dialects. For about a decade, the focus of E-Committee was on building capacities, providing facilities with judicial administration in view. The Honorable Chairman noticed that several facilities provided by the e-courts project were not being fully utilized by the judicial administration as well as the stakeholders. It was noticed that the problem was lack of awareness about the existence of such facilities. Language also was a major barrier. The chairman therefore directed that a massive awareness drive should be launched so that the full potential of existing facilities is exploited. Once people realize that the system is easily accessible and start using it, if they exploit the potential of the system fully, they will realize that the process of justice is not as dilatory as is made out, and the justice delivery will be fastened. Then they will refuse to be lured by the extra constitutional means of dispute resolution. And once they are away from the extra constitutional means of dispute resolution, this will provide a big opportunity to a large number of youngsters joining the bar every year. Several schemes of the government, like e-initiatives at panchayat level, too could be exploited to improve the access to e-courts services. The Honorable Chairman has in his mind a program which will touch every stakeholder in course of next few months. And I'm sure that this initiative will make a significant and visible difference in the justice delivery in the country. As I welcome all of you, and specifically the Attorney General for his inspiring presence, I'm sure that the decision makers who are present here will drive this movement and remove the hurdle of ignorance, access to various facilities for all stakeholders. Thank you. Thank you, Lordship, for your welcome address. We now have a small presentation on this training module, explaining how we are going to execute and create the master trainers among the advocates. So I will take you through this presentation. So in E-Committee, we have proposed to create master trainers among the advocates. So this creation of master trainers among advocates will be done 3 phases. So this first phase is creating first an awareness. We just thought that without starting abruptly, we wanted to create an awareness program, and then we will count the list of master trainers from the BCI, state bar councils, district bar councils, and then selected master trainers be shortlisted, and they will undergo a intensive training. So this is the whole idea with which E-Committee has framed this training module, and we are now in the first phase of the training program. This training program, I should share with you, we just made a module regarding the TOT module. And there was one game changer which I should share with the audience. Our chairperson wanted it that it should be in a regional language. Then when we started exploring the possibilities and the potential, it has come out very beautifully. So this entire program will be in the regional languages. So I will explain you how we are going to carry it forward. So I just want to explain the in-house human resources with which we are going to execute this training program. I should here mention the initiative taken by the former chairman of the E-Committee, Honorable Justice B. Lokur,
who wanted to have trainers. We have a wonderful combination of judicial officers with a high tech qualification, computer qualification, and also with the judicial experience. So they were shortlisted and they were made as master trainers. So we have so far some 461 master trainers. And we have an exclusive batch of 99 cybercrime master trainers who are qualified in computers and also in the 1 minute. Scroll stop. We have, I think the slide is a bit forwarded. I just want to explain this. We have a 461 judicial officers master trainers. We have an exclusive expert cybercrime master trainers who are 99, who are certified after intensive training by the National Police Academy of Hyderabad. All those 99 master trainers have special qualification with computers and judicial experience. And we have staff level master trainers also. So using this potential, in-house potential, we are going to train and create master trainers among the advocates. So earlier, these photos which are available on this screen is the first level of master trainers who were trained in the national level. One master trainer have trained 25 master trainers. So this is the screen. And after that, the 25 master trainers have trained some 461 master trainers throughout the country. And this 461 master trainers are now stationed in each part of the country, ready to take the awareness program in the regional language. So this is where we are. So they will just take the session in the regional languages. It is very encouraging that a lot of slides have even been prepared in the regional languages and they are ready with that. So all the advocates will be taken through this 1 hour program on the e-court services. So this is an awareness program. And after this, what is planned is we will be working closely with the Bar Council of India, the state bar councils and the district bar council, and we will be getting the shortlisted advocates who while being selected can have the qualification of taking into consideration their voluntariness, the computer savvy advocates, and the potential to be the trainer. So we will collect the list through the central project coordinators who are in each state. So they will collect and they will give it. And those shortlisted advocates will be intensively trained and they will be certified as the master trainers among the advocates. So once they are trained as master trainers, then what happens? They will be the one-point contact for all the other advocates and for the advocate clerks. So this is the whole idea with which this training module is being prepared. And today we are in phase 1. And I also want to take you to the next slide, please. Next slide. Next slide. Okay. We have also collected the feedback forms and we are maintaining the quality control of this training also. We have very encouraging results with this training module. I will show you the feedback forms. See, this is we have maintained some 75% as outstanding so far. And likewise, another feature is, next slide, please. See, this is the very interesting part of this training module, which was visioned by our chairperson. All the material should go to the advocate, each advocate in their regional languages. So we started exploring idea and we have now landed up in translating the brochures, manuals in nearly 14 to 15 languages. I will just show you this next slide, please. See, these are the manuals which we have translated and the brochures. Next slide. Next. So we will be releasing that. Brochures also.
And so this efforts of e-committee is to reach each and every advocate of the country. And we have also started a e-courts YouTube channel. And this is a old picture. We started with around 500. It was 10 days back, and today, as of now, it has reached 6,000 subscribers now. So we have been reaching all this during the pandemic. All our help videos, 20,000 lawyers have viewed our e-filing help videos. So this is one facility in regional languages which is available for the advocates. And we have also conducted the webinars for the advocates in Chennai, Maharashtra, and Delhi, which also has a viewership of more than 20,000. So during this pandemic itself, we have reached more than 40,000 advocates with our awareness program. And today, everywhere in our country, our master trainers are stationed who will take this awareness program in the regional languages. So I will just give you the short objective behind this before concluding. Next, 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 next slide, please. Yeah. So this training program is aimed at conveying the idea that technology empowers advocate. So with the permission of my Lord, I'm quoting his words. So this is the vision he has given to us. The technology empowers the advocate, and it should be an inclusive system. That is what we are working. So all these e-court services will benefit the advocate and will empower them to be digital era advocates. So another objective of this whole training is, next slide, please. This is a whole concept. Again, I'm quoting the chairperson, justice as service, the accessibility. So we should move on carrying forward this, making justice as service. And next slide. So creating an inclusive system, I need to mention even our website, even a physically challenged person or visually challenged person can use all our websites. Our e-courts website can be used by a visually challenged person. We have a screen recorder. So all our e-court services which are bundled in our e-court services, that website is a inclusive website. So this is the objective with which we have planned it. And all the master trainers will be concentrating on the 10 ECMT tool. I'm not going to encroach upon that subject. Them are very well prepared. I just want to tell you, after this awareness program, every advocate who's watching this webinar should be able to know all the 10 basic ECMT tools. That is how to see the case status, how to see the cost list, how to get the court orders, all 24/7 from his home. What is the automated email facility? What is how to use the digital diary which is available in the mobile app, how to get the orders, judgments, and depositions. Next slide, please. How to do e-filing, how to do e-payment, how to use N-step and the QR code. So all these basic e-committee, e-court services tools, our master trainers will be teaching exactly after this inaugural program in the regional languages in all centers. So with that note, I just want to conclude. I should thank Corona first for that. Corona made us lock indoors. But you and I should not fall, but make our systems stronger. So that is how we all are now prepared to take this forward in this Corona times. So that's the end of the presentation. So let me call the next speaker to address. I welcome Mr. Manan Mishra, the BCI chairman, to address now. Manan ji,
You have to unmute your mic. Mic. Up, now it's unmuted. So, Honorable Dr. Justice D.Y. Chanchur, the Senior Judge, Supreme Court of India, the Chairperson of E-Committee of Supreme Court, Justice R.C. Chauhan, Mr. Mitra, Secretary, Department of Justice, the attendee advocates and the organizers of this awareness program, which is being organized for the benefit of the advocates at district level. It is being organized in 22 regional languages, and that is for the benefit of the entire legal fraternity. The master trainers are to be nominated to train the advocates, and they in turn will train the local advocates at district level to train other lawyers. And ultimately, the lawyers would become trainers for the society and the common mass of the country. Today morning, I witnessed the inaugural function of E-Governance Center at Nasik Civil Court, and I'm thankful to Honorable Dr. Chanchur for inviting me and giving the opportunity to attend these programs. My Lord, the Bar Council of India appreciates the vision of Honorable Dr. Justice D.Y. Chanchur. Bar Council of India has already resolved to support this move of E-Committee of Supreme Court, and very shortly we are going to supply the details of each and every advocate of the country to this committee. This COVID-19 period has changed the lifestyle of everybody. Lawyers are no exception to it. I'm a part of the meeting which was held yesterday, that 7 Honorable Judges Committee of Supreme Court, and I must convey to the entire legal fraternity of the country that it gave me full satisfaction on the views of all the honorable judges. Our judges are worried about the problems and distress of lawyers due to closure of courts. They are well aware of the financial conditions of the vast majority of advocates. I must express my gratitude to the Supreme Court and the chairperson of the E-Committee that they have not closed the doors of justice even during these difficult days of COVID-19. And the urgent matters are being taken up throughout the country through video conferencing. COVID has compelled us to learn many things. At the beginning, video conferencing appeared to be a very big hurdle, rather impossible for 80 to 90% advocates. But this percentage is coming day by day down, so the lawyers are becoming familiar with VC. But e-filing, my lord, is still a big problem for vast majority of advocates. Majority are not at all conversant to e-filing. Even several AORs of Supreme Court are feeling difficulties. Therefore, today's training program and this novel step and idea of our honorable chairperson is very significant. In the long run, it is going to create history in the legal arena. This move of E-Committee of Supreme Court is aimed at opening the doors of justice even during pandemic period. But the virtual hearings cannot replace the physical or open court hearing. Though it has its own merits and benefits for future generation, even small kids are now attending e-classes. But this is a temporary measure which is being adopted in order to protect the lawyers, staff, judges, and litigants from the risk of exposure of infection. The non-availability of internet, non-availability of laptops, lack of technical know-how are biggest hurdles which majority of advocates are facing. But I am sure that under the leadership of Dr. Chanchur, all such problems would be addressed in course of time. I am sure that soon after situation becomes normal, we shall shift back to the open court hearings. Wishing very good wishes to you all. I wish this program and the scheme to be a grand success. Thank you. Thank you, sir. Next, it's my pleasure to invite the Secretary, Department of Justice, Mr. Barun Mitra, for his address. Dr. Chanchur, the Honorable Judge, Supreme Court of India, and person of the E-Committee, Shri K.K. Venugopal, Learned Attorney General, Justice R.C. Chauhan, Vice Chairperson of the E-Committee of the Supreme Court, the Chief Justices of High Courts, and the Chairman of the Computer Committee of various High Courts, Srimati Arul Mozi, Member HR E-Committee, and other members of the E-Committee,
Shri Manan Mishra, Bar Council of India Chairman, Master Trainers, Advocates, other trainees, ladies and gentlemen. I'm thankful to the E-Committee of the Supreme Court for giving me the privilege to be a part of the inauguration of the district level awareness program on e-court services, e-filing for advocates, and for the release of manuals and video tutorials in regional languages. In pursuance of the National Policy and Action Plan for implementation of information and communication technologies in judiciary, significant strides have been made under the e-courts Mission Mode Phase 1 and Phase 2 projects. The guidance and the leadership role played by the Supreme Court in this regard deserves rich compliments. It has spearheaded a vast array of far-reaching initiatives like computerization of 16,845 courts, the operationalization of the e-courts portals, a legal framework to video conferencing, and now even the e-filing model rules have been drafted, free and open source software with compatibility and interoperability, open application program interfaces for access to data, a very, very robust communication pipeline for judicial data transmission through the National Judicial Data Grid, an interoperable criminal justice system, and this is just to name a few of the initiatives. But all these steps have all conjoined to give a very strong edifice to the ICT backbone in the realm of judiciary, especially in terms of connectivity, data management, and process automation of the courts. The credentials of the e-courts project has been vindicated post-COVID. This pandemic and the resultant COVID protocol compelled us to avoid courts in the congregation mode. And yet we have been able to give to our citizens access to the justice delivery system by embracing technology whose foundations were established by the e-courts project. In fact, today forenoon, Honorable Justice Chandrachud did an e-inauguration of the e-governance center in Nasik. And that testifies how the members of the bar have now started very proactively reorienting themselves to adopting technology and adapting to technology. And here it goes without saying that sensitization of the stakeholders with these wide-ranging reform initiative is an imperative requirement. Apart from awareness generation, there is a need to familiarize the stakeholders with the nuts and bolts of the reforms and the operational modalities, develop user confidence. In this backdrop, today's event is in fact a path-breaking effort to take on board the members of the bar who constitute one of the most critical stakeholders. The focus of the program is giving exposure to e-court services in general and the electronic case management tools in particular, besides e-filing. This surely will make the training inputs immensely beneficial, productive, practical, and relevant. I'm also happy to learn that the training will be conducted in regional languages and that a corpus of master trainers amongst advocates will be created, who in turn will act like torchbearers of knowledge and demystify tools of information and communication technology. I like to record my appreciation on behalf of the Department of Justice to the E-Committee of the Supreme Court for conducting such a well-planned and spatial outreach program. I wish the trainees a fruitful interaction and urge them to give their feedback and appraisal so as to make room for further improvements. Without much ado, I would now like to conclude, as all of us are now eager to hear the erudite words and visionary thoughts of Dr. Justice Chandrachud, under whose dynamic leadership the E-Committee has made momentous progress. Thank you. Thank you, sir. Now I request the Attorney General, Mr. K.K. Venugopal, to say a few words to our trainees and advocates. I should say that what I've been watching is an eye-opener. So far as I am concerned, I never believed that we could have progressed to this extent. And now I'm optimistic
that in due course, entire country, all the courts will be e-courts, so that so far as COVID-19 is concerned, perhaps this is a little silver lining that we have, that it has compelled all of us to go in for an alternative, namely video conferencing. But I would suggest that if we can go one step further and have video streaming as well, then in which case the entire population of lawyers will be able to listen to the cases which are going on in any court in this country. And we would be able to judge the capacity of the lawyers, the judges, and the nature of the cases which are being handled in the courts, starting with the lower courts, district courts, high courts, as well as the Supreme Court of India. I think what has been achieved by the E-Committee, I think we have to congratulate them, and I'm sure within the next 1 year, the whole of this country will be familiar with e-courts and the manner in which we could be heard and we could argue cases, and for the judges to deliver judgments all through the e-courts. That's it. Thank you so much, sir. Next, it is our proud privilege to invite Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Judge Supreme Court of India, and also our chairperson, to inaugurate the district level awareness program in regional languages on e-court services for advocates, and also to release the manuals and tutorials in regional languages, and to address all the master trainers and who have joined from the length and breadth of the country. Lordship, your mic is muted. Yes, is it all right now? Yeah. Yes, Lordship. Chief Justices and judges of the High Court, including the chairpersons of the computer committees. First, we can inaugurate, Lordship. All right, yes.
Thank you, Lordship. I now welcome you for the inaugural address. Sharul. Honorable Chief Justices of the High Courts, Judges of the High Courts, and Chairpersons of the Computer Committees, our very respected and learned Attorney General, Mr. K.K. Venugopal, Shri Barun Mitra, the Secretary, Department of Justice, and his entire team at the Department of Justice, the Joint Secretary, Mr. Pandey, Shri Manan Kumar Mishra, Chairman of the Bar Council of India, my very, very distinguished colleague on the committee, Vice Chairperson, Justice R.C. Chavan, the Secretary General of the Supreme Court, Mr. Sanjeev Kalgaonkar, who is constantly guiding us and helping us and assisting us in this project, members of the bar, participants, and the members of the E-Committee who are present today. Well, we are so grateful at the outset for the presence of the distinguished Attorney General today. From more than one perspective, because much of this program really originated in an idea which he shared during the course of the last E-Committee meeting of having training for advocates. This morning we inaugurated the E-Seva Kendra, the e-governance facility at Nasik. So this is part of a two-pronged approach which the E-Committee of the Supreme Court of India has adopted. On the one hand, we need to create facilities through which litigants and advocates can access e-governance facilities. On the other hand, merely providing facilities and infrastructure is not going to work unless the members of the bar in particular are aware and have the knowledge. They are duly trained to use the facilities. So this program, this two-pronged program which has been adopted by the E-Committee, is based on a knowledge of the fact that there is a technological divide in India. Those of us who work and live in the metropolitan cities have the best facilities at our command in terms of information and communications technology. But the credibility, the staying capacity, the spine or the backbone of the judicial administration in the country is provided by the advocates who work at the taluka and district levels. The first interface of the citizen with injustice and his or her attempt to remedy injustice is when they contact an advocate at the taluka level, at the district level, and go to their offices or to their chambers in the courts for remedying their problems. So we believe that unless we carry every member of the bar along with us in this mission, we can never succeed. And therefore, this project which we have conceived is an attempt to spread knowledge of ICT initiatives to the members of the bar, so that our target is that we must attain 100% computer literacy among every member of the Indian bar. Just to give the participants today an idea of the kind of services which are rendered by the E-Committee, we have a services portal. Now, almost 25 lakh hits are recorded daily on our services portal. There is a mobile app which has recorded around 43 lakh downloads on the mobile app. Around 35 lakh hits are recorded daily. We have a facility of providing SMSs to members of the bar whose cases are listed to litigants. And we generate 35,000 SMSs every day. There is a facility for providing automated emails to members of the bar and to litigants. 350,000 emails are sent daily. Our automated emails enable lawyers to know of the case status, the cause lists, orders. Judgments are provided through automated emails to litigants, to advocates, to the police. Recently, as a part of our continuing interface with the Department of Justice, and we are very grateful to the Department of Justice for their continuing engagement with the work of the E-Committee. This is really a joint project. As a result of the continuing initiative of the Department of Justice of the Government of India, we started providing copies of pleadings by emails to advocates and litigants in commercial courts. The Department of Justice was concerned with this because we are engaging with them to ensure
that the parameters of India in the ease of doing business rankings internationally is continuously on the rise, because that determines the amount of foreign investment which comes into India, the confidence of foreign investors. But we want to now extend it not just to the commercial courts, but to all courts in the country. So with the range of facilities which we are providing, we have the National Judicial Data Grid. The National Judicial Data Grid, you'll be surprised to know, has as many as 12 crore 34 lakh orders which are uploaded on the NJDG of pending cases and disposed of cases. For the High Courts, the total number of cases available on the NJDG are about 2 crores 85 lakhs 95,000 cases. So these are the kind of statistics which we have. But we are not satisfied with this. We believe that we have only touched the tip of the iceberg. And we need to expand this exponentially by carrying the message across to the members of the bar. Now, what we have done is, in the first phase, we are conducting awareness of our programs among the advocates, going down to the smallest areas in terms of population size, in terms of numbers of advocates practicing in those courts. In the first stage, we trained 25 master trainers on 20th June 2020. So for every state and for the Union Territory, we have 25 master trainers who have been trained across India. Now, these 25 master trainers on 27th of June 2020, they trained 461 master trainers. Now, these 461 master trainers, 278 out of them are going to deal with 2 districts, because we have 739 districts in India. So 278 master trainers will train trainers in 2 districts. The idea is that once we take this process forward, we will be able to start a program of creating trainers among the advocates themselves. We are only initiating the process. We don't want to take over this program. We want ownership of this program to be taken by the members of the bar. And that is why we have requested, and we are so happy and thankful to him, to Mr. Manan Kumar Mishra, for joining us today as the chairperson of the Bar Council of India, because we are only initiating it. We are only facilitating this. But ultimately, we want the advocates to take this away and to treat this as their own program, as something they command ownership of, and something as a matter of pride for the members of the bar. We are conscious of the fact that many advocates, I was Chief Justice of the Allahabad High Court for 3 years, and I learned a great deal of the heartland of India as a Chief Justice of Allahabad. You learn that, well, there are lawyers who come from very, very rural upbringings. It's a great achievement for that human being to even have passed the law exam, to come to court, to make that migration from being probably into manual labor or agriculture into a learned profession like the law. So just to make that leap is a huge jump for that young lawyer. Now, we don't want these lawyers to remain where they are. We have moved from the age of old forms of transportation into new forms of transportation. And our lawyers, our young members of the bar must be part of this movement. And we must create these facilities for the members of the bar. We cannot expect that a young lawyer will have a laptop. Where does a young lawyer spend 40,000 rupees to buy a laptop from? So, but if a young lawyer does not have a laptop, surely we must provide an e-governance center where she or he can go to the court complex and avail of every service that is available. If any one of them has not gone to the best educational institutions, the court should be the center point for providing education for these young members of the bar, the middle members of the bar, the senior members of the bar, so that they can easily learn. Because one great thing about technology today is technology is user-friendly. It's not very complicated. It's complicated to design technology, but the complication of designing technology lies in the fact that you have to make technology easily accessible, simple to use. So that is our mission today. The next step of the process, which Mr. Mishra also mentioned, is to collect and prepare a list of advocates throughout the country. The E-Committee of the Supreme Court provides free services to advocates. We don't charge. We are not a revenue generating arm of the government of India. We are a revenue spending arm of the government of India in that sense. And as an adjunct of the Supreme Court of India. So the E-Committee of the Supreme Court proposes to have a master of all advocates in the country
so that we can send emails, we can send SMSs, we can provide free services to the members of the bar. They must know each of these services. Can you imagine, for instance, that our e-filing module today enables an advocate to generate their own cause list. The advocate can generate their own roster of cases. That e-filing module, which has been prepared by the team at NIC at Pune, spearheaded by Mr. Ashish Shiradhonkar, has created a whole universe for the advocate, where an advocate can virtually see his entire or her entire dossier of cases. Which are the cases which are going to be listed? When are they going to be listed next? So by collecting and making a comprehensive record of advocates all over the country, we can really ensure that they get these services which we render to all of them. Now, the third phase is the shortlisted advocates will be trained intensively by the e-committee to become master trainers among the advocates. So this is the three-phase program which we have envisaged, which we plan to complete in the next few months with the assistance of the Bar Council of India and the state bar councils and the bar associations of the districts. The second element which we have designed is, as you saw a short while ago, the release of regional language manuals, brochures, and video tutorials. So we have a step-by-step guide for e-filing. Today, the manual has been translated in Assamese, Bengali, Nepali, Urdu, Mizo, Tamil, Hindi, Garo, Khasi, among other languages. Our brochures today are in 14 languages, namely Assamese, Bengali, Hindi, Nepali, Mizo, Odia, Punjabi, Telugu, Kannada, Marathi, Malayalam, Tamil, Garo, Khasi. So we have now reached out to the regional languages, because we believe that unless you give communication and information in language which the advocate is familiar, the language of the citizen, we'll not be able to really achieve our mission. So we have 12 video tutorials in 7 regional languages. Chief Justice Geeta Mittal wrote to me this morning, and she said that this is truly an effort by the e-committee to reach out to every member of the bar, from Kanyakumari on the one hand, right up to Kashmir or Ladakh, as she said. And I believe that is really so true. And we would also begin from the western part of the country and go all the way right through to the northeast. So I believe that with these initiatives that the e-committee has been adopting, we'll be able to spearhead awareness about our programs among the members of the bar. Mr. Mishra mentioned about the e-filing difficulties which advocates are facing. We're conscious of the fact that these are difficulties which advocates, members of the bar do face, but we have to find answers to them. And the only way we can find answers to them is for all of us to join our hands together, understand our problems, and then try and find solutions to those problems. Insofar as the open court hearings are concerned, of course, the reason why we had to resort to virtual court hearings during the pandemic was because otherwise justice would have been shut down. We had absolutely no option when the entire country was in a lockdown mode to prevent the spread of infection. Today, as we hope that the curve will flatten out, we will increasingly, as the committee of 7 judges indicated to a high-powered meeting yesterday, we have been drawing from the opinion of very eminent public health experts, including Dr. Guleria of the All India Institute of Medical Sciences, and a team of experts from the public and the private sectors. And we are taking all necessary steps consistent with the advice which we receive from the experts in the public health sector, because we, in a way, the court is very different from any other office, either of the corporate India or of the government, in the sense that these are places where thousands and thousands of people congregate every day. And there are different stakeholders. You have the members of the bar, you have litigants, we have staff, we have the lawyers who come every day in multitudes of numbers who come into our courts. So we have to ensure that while access to justice is open for all, that at the same time we protect each other against the spread of this pandemic. So we are all in it together. I don't believe that judges or any segment of our profession stands away from the other. What affects one part of our profession affects the other equally. We can't exist without the other.
You can't imagine a judicial institution without the bar, any more than you can imagine a judicial institution without the judges. But we can't imagine a judicial institution without our staff, because they are really the essential backbone or spine who make sure that our cases, whether they are in the physical mode or they are in the e-filing mode, that they are kept ready for all of us. So with this, I don't want to take much more time. I would really like to thank all of you for participating in this event. This is a very important step, I believe, for spearheading knowledge of e-court facilities, for making people aware as to the range of free facilities which are now available to them. We want the bar, the junior-most member of the bar, and the senior-most member of the bar, who may not be as equipped in terms of information technology, to seize this opportunity, to work with us, to see the facilities which are available, and to communicate your problems to us, because please rest assured that when we have a problem which is communicated to us, we immediately convey it to the team of the NIC at Pune, and we tell them, please rectify this. This is the issue which is being faced. And within a period of 24 or 48 hours, I have an email on my inbox saying that we have been able to rectify this. For instance, the last thing I want to say is the NJDG, the National Judicial Data Grid, has now been expanded to cover the high courts also, so that it shouldn't be that the figures of pendency in the high courts are kept away from the country. I believe that scrutiny is always something which is for the better. The Learned Attorney General for India has also spoken about the need for live streaming. They're in fact framing model rules on live streaming. We have framed model rules already on video conferencing. We have framed model rules on e-filing. A high-powered committee has been constituted to frame a SOP, a statement of procedure on digitization, which is already doing its work. It's looking at the international best practices. And the committee is also, another committee is looking into rules on live streaming, on how best to implement the judgment of the Supreme Court. So work is going on a multitude of fronts. We are so thankful to all of you for joining us today. And we appreciate your great support for this. Thank you very much. Thank you, Lordship, for fueling all our master trainers and the advocates who are present across the country. And with that, we are coming to the end of this inaugural session. There is a long list of persons behind the screen, whom I need to thank, starting from our chairperson, vice chairperson, attorney general, our Secretary Department of Justice, BCI chairman, all the computer committee judges of honorable high courts, our CPCs, the torch bearers of the e-courts project, master trainers, and especially the technical team of the Honorable Delhi High Court who are supporting this live streaming. So that list is endless. And with that, I hand over the session to all the master trainers who are stationed at every district to commence the awareness program for the advocates. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you. Live streaming. Live streaming. Admit. What is that? Admit. In our session, what off here? No. Live streaming. Okay. What are you? Live. Very good evening, my friends. I see that many of the faces are rather familiar to me. I had been in Ernakulam for quite a long time. Even then, I feel that I may need to introduce myself. My name is Kamanish, and I'm working as an additional district judge, also the Motor Accident Claims Tribunal of Pala, additional district court. And I happen to be one among the 25 persons mentioned by Honorable Justice Chandrachud who received the first level of training, and I am in fact this training program I may need to say a few words as apart from what you have heard from the live streaming right now from eminent personalities. I expect many questions from you. I will say
I'll say frankly, many questions I expect from you. I know the lawyers of Ernakulam, their potential I know. Therefore, I expect questions. But those questions you may please reserve for the question and answer session, which shall follow this particular presentation, this seminar in the presentation mode. So, basically, we may have to, yes. So basically, we will have a slide presentation right now, and we will be showing it in the Google slides. We will be showing in the Google slides. Okay. So before starting with the slides, let me tell something about the program. Actually, this program is intended as a webinar. So what is a webinar? A webinar is rather something that you can see right now you can see the presentation. So please do not present when the author is presenting something. Please do not present something when the author is presenting something. Is it visible for you? I think right now it is visible for you. Okay, fine. So this is an awareness webinar for educate/trainers. So you must have already been informed that from among the educates who are special invitees right now, I think all of them have not joined it. From among these educates, we have to go to select the potential trainers. In fact, E-committee did not perceive a situation wherein the judicial officers go to train the educates. Never it intended. Why this program is being done right now is because in the stake of the Honorable E-committee, they have the potential of these 465 master trainers who are rather trained on this particular subject, and with their help we will be opening this session. That's all. The rest is up to you. The rest is up to the lawyer community as such. So, therefore, the rest is up to the lawyer community as such. Am I visible to you? Yes. Yes. No, okay. Yes, Okay. The rest is up to the lawyer community. Live streaming is also going on. That is why I had to share my this thing to the live streaming equipment. So, lawyers will be conducting the program throughout. ഇനി ഇത് നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ lawyers മാത്രമാണ്. സോ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് അഥവാ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട് വി ആർ ഓൺ? ദിസ് ഇസ് e-filing and e-court services. Basically, this is e-filing and e-court services. Somebody has, let me see. Somebody has done it, who has done it? Let me mute. Yes, let me mute it once more. Okay, fine. Okay, fine. Oh, somebody has again done it. Please do not do it. Please do not switch on your microphones. Please do not switch on. Yes, that will take a lot of time. That is a problem. So that is it. So on this day, on every nook and corner of India, in almost all the 28 states, the same process is going on at this point of time. This is the beauty of this particular presentation. I congratulate you for being special invitees who from among whom the master trainers, potential master trainers shall be identified. So what basically to know about e-courts? This is the next point which you may have in your mind. So what is the E-committee? When speaking about the E-committee, we need to tell something that it was formulated in 2004 in order to advise the Honorable Chief Justice on the many aspects of many particular facets and applications of this computerization project. And
In fact, this e-court project is an envisionment of is a vision of this e-committee, is a project of this e-committee, and the e-courts project have two phases, and the phase 1 and the phase 2. As it happened in phase 1, it concentrated more on the infrastructure mechanisms which are required. Adanana infrastructure layirunnu nammal phase 1 koodal focus cheytadengil phase 2 il varumbol adendai phase 2 il varumbol adu citizen centric ayi. Citizen centric means in which sense? Citizen centric ennu paranjal ee system use cheyyunnathu aarokkeyano avarkellam maximum ഉപയോഗം കിട്ടത്തക്ക വണ്ണം ഉള്ള ഒരു ലെവലിലോട്ട് ഇത് വന്നു. അതാണ് phase 2 ന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. So that is the aim of e-court projects. And e-court projects ന്റെ purpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തെയും ഒരു ECT ടൂൾസ് അനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർലി മാനേജബിൾ ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കുക, വളരെ വയബിൾ ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് എയിം ഓഫ് ദ e-courts. And who are the stakeholders of this e-court project? Exactly the same way as the stakeholders of the court itself. കോടതിയുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെഞ്ച്, ഇറ്റ് ഈസ് എ രജിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റിഗന്റ് പബ്ലിക്. ഇത് 4 എണ്ണവും തന്നെയാണ് ഈ കോർട്ട് പ്രോജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. So we will go forward. Every training program sees for itself that there is an OKR. OKR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു OKR ഉണ്ടാവണം. സോ OKR എന്താണ്? O stands for objectives. ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലോയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി into the aspect of what? Aspect of the e-court projects as well as e-filing. e-court services as well as e-filing. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഫ്രം എമംഗ് ദം കീ ടേക്ക് അവേ എന്താണ്? ഫ്രം എമംഗ് ദം ദ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ്, ദ ട്രെയിനേഴ്സ് വിൽ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. Our trainers will be responsible for spreading the message to the community called the lawyer, because only lawyers can communicate things in a much better, in a much clear way to themselves. That is it. And what is the result? ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കാണ്. Feedback from the side of the trainers as well as feedback from the side of the viewers. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. In the meantime, let me tell you something. A feedback form is applied to your email ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം കാണാം. അതൊരു ഗൂഗിൾ ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമാണ്. You just fill it and press submit. That alone. The feedback form will go to the Honorable E-Committee itself and they will be coordinating things. So feedback form, never forget to do it, please. And this is the point. This is the vision of Honorable Justice Chandrachud, which he had also thrown light upon in his presentation. So what is it? Technology empowered advocates. Did technology any time empower lawyers? നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചരിത്രം ഒരു കുറച്ച് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊന്ന് നോക്കുക. ഒരു 25 years ബാക്ക് നോക്കുക. വെറും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്ലർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പേന കൊണ്ട് അവർ ദേ യൂസ് ടു സ്ക്രിബിൾ ഡൗൺ തിങ്സ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട്. ഒരു ഇൻജങ്ഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻജങ്ഷൻ സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ അന്ന് എത്ര സമയം എടുത്തിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കുക. 1 to 2 days അവരെടുത്തിരുന്നത്. 1 മുതൽ 2 ദിവസം വരെ. ചിലപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കും അതിലിടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ 1 to 2 days എടുത്താണ് അവരത് ചെയ്തിരുന്നത്. എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ 1995 to 2000 എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലോയർ ഓഫീസുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി. അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? 2005 ഞാൻ 2000 മുനിസിപ്പൽ ആയതിനു ശേഷം ലോയേഴ്സ് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ലോൺ എടുത്ത് ഇത് മേടിച്ച ആളുകളുണ്ട്. Why did they do it? Nobody compelled them to do it, but the technology empowered the lawyer. ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്സിൻ്റെയും ഇതുപോലെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഒരു ഇൻജങ്ഷൻ സ്യൂട്ട് ഒരു 2-3 hours-നുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തി. So they sensed that it is good. Once you sense that something is good, what happens? You just adopt it. That's all. And you keep yourself adapted to it also. This is it. Simply this has happened throughout the history. Technology empowers lawyers. That is how it is explained. നമ്മുടെ പെറോക്കിയൽ ടൈംസിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. There are 10 e-court services available for advocates. അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ the first 3 things I'm not going to mention much about it. Case status 24/7 and that too into 365 days. 24 മണിക്കൂർ 7 ദിവസവും 365 ദിവസവും ഉള്ള സർവീസുകളാണ് ഈ പറയുന്ന 3 എണ്ണം. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ്, കോസ് ലിസ്റ്റ്, കോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം
ഇനി വരുന്നതിനെപ്പറ്റി തൽക്കാലം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് എത്രത്തോളമാണ് ഓരോ ദിവസവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും അത് കിട്ടാത്തത്? സിമ്പിൾ ഈസ് എ റീസൺ. അതാത് സ്ഥലത്തെ, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ CISലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വേ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഡയറി ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റ്സ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, കോഡ് സർവീസസിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൈ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്ലർക്കിൻ്റെ സഹായം പിന്നീട് ആവശ്യമില്ല. മൈ കേസസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് യു വിൽ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ്. അത് മൈ കേസസിലുണ്ടാവും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സംതിങ് വി ഹാവ് നോട്ട് മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് റൈറ്റ് നൗ, സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ്, ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീപോസിഷൻസ്. ഇൻ കേരള ഡീപോസിഷൻസ് ആർ നോട്ട് ബീങ് അപ്ലോഡഡ് ടു ദ CIS. ഇപ്പോഴും അത് സംഭവം അപ്ലോഡിങ് ഇല്ല. ഡിപ്പോസിഷൻസ് ഇപ്പോഴും അപ്ലോഡിങ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും ജഡ്ജസ് അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സൂൺ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. ഡീപോസിഷൻസും പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇപ്പോഴത് ഡാറ്റാബേസിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ് കിട്ടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന്, അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൺസ് യു പേ ദ റിക്വയർഡ് സ്റ്റാമ്പ് ത്രൂ pay modes, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിതിൻ നോ ടൈം. പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് റെഡിയായോ, സ്റ്റാമ്പ് കുറിച്ചോ, ഇതൊന്നും നോക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്, റെഡിയായോ എന്നൊക്കെ. ജസ്റ്റ് യു വിൽ റിസീവ് ഇറ്റ്. ഒരു ഡിജിറ്റലി സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി യു വിൽ റിസീവ് ഇൻ ടു യുവർ ഇമെയിൽ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഫയലിംഗ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് എൻ സ്റ്റെപ്സ്, ഐ തിങ്ക് എൻ സ്റ്റെപ്സ് ഐ മേ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു. എൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സിവിൽ കോഡ്സിലുള്ള സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലെ ഉള്ള ആൾ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ് മാൻ ആമീനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് സെർവർ ആവാം. അയാൾ സ്ഥലത്ത് വരുന്നു, ഈ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അയാൾ പോകുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അയാൾ പോകുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോഴും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊരു മെക്കാനിസം ഇല്ല. അത് വേറെയുള്ള പഴയ കൺവെൻഷണൽ മെക്കാനിസംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സപ്പോസ് ഹി ഈസ് ക്യാരിയിങ് എ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് വിത്ത് ദ പ്രോസസ് ദെയറിൻ. ആ പ്രോസസ്സ് അതിനകത്ത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസിൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അയാൾ അതും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, ആ സ്ഥലത്ത് GPS എനേബിൾഡ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, അയാൾ അവിടെ കൃത്യമായി ചെന്ന് അയാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്തത് ഓരോ പോയിന്റിലും അയാളെ നോക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് മെക്കാനിസം ഈസ് എൻ സ്റ്റെപ്പ്. ആ എൻ സ്റ്റെപ്പും ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഷോർട്ട്ലി അഡോപ്റ്റഡ് ടു കേരള ഓൾസോ. അതും ഉടനെ വരാനുള്ളത്. ഇതും ഈ എൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ബേസിക്കലി അതും ലോയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് മെച്ചമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും പല കേസുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂവാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ് സർവീസസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. എൻ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ആൻസർ ടു ഓൾ ദോസ് ഇഷ്യൂസ്. സോ എൻ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് ദ QR കോഡ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൻ്റെ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കേസ് ഫയലിൻ്റെ മേലിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഐ ഹവ് സീൻ ലോയേഴ്സ് ഓഫ് കർണാടക ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. then they will do one thing. മൊബൈൽ സർവീസസിൻ്റെ ആപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് സ്കാൻ QR കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് കാണിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഷോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റീഡ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ നോക്കും. QR കോഡ് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. അത് ആ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചോ ജസ്റ്റ് QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു കേസ് നമ്പർ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെരി യുണീക്ക് തിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇ-ടാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇ-ടാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് അഗ്രഗേഷൻ ലെയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഇതപര്യന്തമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എത്ര ഹിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെഡ്ജറാണ് ഇ-ടാൾ. ആ ഇ-ടാളിലെ 1/1/2020 മുതൽ 17/7/2020 വരെയുള്ള റിസൾട്ട്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൽ കോഡ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സീ കോഡ്സ്. ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് കാണാം. കോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് കോഡ്സ് എത്രയുണ്ട്? കോഡ്സ് 112,75,00,000 ഹിറ്റുകളാണ് കോഡ്സിന് ഇത്രയും ഈ ഒരു ചെറിയ പീരീഡിനിടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കോഡ്സിന് 14 സർവീസസേ ഉള്ളൂ. കമ്പയർഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചറിന് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. 114 കോടിയുണ്ട്. സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ആണ്. പക്ഷേ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് 21. So you should understand how important this e-code services are.
സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന, ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്ത്, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസീവ് ചെയ്ത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, യു ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് aside. This is as good as, as competent as any other effective web pages, web applications. That is it. Now, World Bank, Honorable Justice D.Y. Chandrachud has mentioned it in his presentation, and World Bank has lauded the National Judicial Data Grid. The reason they say is thereby making it easier to enforce contracts. Contracts enforce easier, so rating is going high. The rating is going high. Our business report level clear. That is it. Now let us know about the e-court website. E-court website have you ever visited? I know the answer. You all must have visited. But I will tell you something, that the purpose of a seminar like this fashion, or a training program like this fashion, who is the target of it? The target is the least informed person. എപ്പോഴും ലീസ്റ്റ് ഇൻഫോംഡ് പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The principle of Antyodaya, like Gandhiji പറയുന്ന Antyodaya principles. Least informed ആയിട്ടുള്ള, least equipped ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Therefore, sometimes this may go to the rudiments. Please bear with. This is a front page, you all know that. This is a front page, and which you all know that. And now comes the second page. Now in the second page you have the High Court services, the High Court National Judicial Data Grid, and etc. etc. These are all there. But here you can see the district court services. Next you can see the district court services. This district court services is our concern right now. Okay, the district court services is now also, it also contains what? E-filing, the link to the e-filing portal, the link to the e-pay portal, and the link to the virtual courts portal. All these are parts of e-court project, and e-court services take in all these services as well. Now we must tell something. The e-committee member, and she is also a master trainer from Tamil Nadu. She is a e-committee member for training, and she has mentioned in her presentation about this particular accessibility statement. ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. ആക്സസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ആക്സസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വി നോ ദാറ്റ് ദ ലിറ്റിഗന്റ് പബ്ലിക് മസ്റ്റ് ബി യൂസിങ് manifold of many multitude of operating systems, multitude of computers. Probably they may be using a tablet, probably they may be using a mobile phone. ഏത് ഡിവൈസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, എത്ര തരം ഡിവൈസുകൾ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, എത്ര തരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിലോട്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. they may be using Ubuntu, they may be using Microsoft, they may be using Macintosh. ഇതെല്ലാം പല തരത്തിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും the site force is that into every device this should be compatible. First thing. Secondly, to persons who are less beneficial with their senses, like whom? Like a visually handicapped person, visually challenged person, കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഹൗ ഡു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ക്രീൻ റീഡർ ആക്സസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്ക്രീൻ റീഡർ ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും. സ്ക്രീൻ റീഡർ ആക്സസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ e-court services. യു ക്യാൻ വെരിഫൈ ആൻഡ് സീ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. സ്ക്രീൻ റീഡർ ആക്സസ് അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ്? ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ, ഹി മേ ബി ടേക്കിംഗ് ദ പോയിന്റർ, അത് അവരുടേതായ ഒരു ഡിവൈസുണ്ട്. ആ ഡിവൈസ് വെച്ച് ആ പോയിന്റർ സ്ക്രീനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കാഴ്ചയില്ലാതെ തന്നെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺസ് ദ പോയിന്റർ മൂവ്സ് സംവെയർ ആൻഡ് ഗീവ്സ് എ സിഗ്നൽ, then the screen reader access software should be able to read out to them what area they are into. എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റർ ഇരിക്കുന്നത്, എന്ത് കാര്യമുള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്ന് അവരോട് അത് പറയാൻ കഴിയും. So this is where they are. In this way they are operating. There are many such screen reader access. There are many such screen reader access provided. ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു 8 സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു 8 സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ദേ ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ്. ഏതാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ തണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫോർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്.
പല ഈ വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് FOSS ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ്. ആദ്യം കാണുന്ന 4 എണ്ണം ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ്. പിന്നീട് കാണുന്ന 4 എണ്ണം കൊമേഴ്സ്യലാണ്. ആ കൊമേഴ്സ്യലിൽ ജോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സൈറ്റുകൾ പല വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അവരുടെ പേർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയാലും ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയാലും ഇതിനകത്ത് ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എൻഷുർഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് കോമ്പാറ്റബിൾ ടു the building of the site is compatible to all these screen reader access softwares. So how come you find a case status in e-courts? e-courtsലെ കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗത്തിന് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫയലിംഗിൻ്റെ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയ ആണെന്നും എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പലരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമെന്നും എനിക്കറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആസ് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് earlier, the least informed person, whoever that be, is the target. അതുകൊണ്ട് കൈൻഡ്ലി ബെയർ വിത്ത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസസിൽ ആദ്യം പോകുന്നു. ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസസിൽ യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു കേരള. സോ യു വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് യുവർ പോയിന്റർ ടു കേരള. ആ ടെക്സ്റ്റ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടെക്സ്റ്റ് ആ മാപ്പിൽ കാണുന്ന കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൂൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ടെക്സ്റ്റ് കോൾഡ് കേരള ബ്ലോട്ട്സ്. ഒന്ന് ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ കേരളാസ് മാപ്പ്. കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട്. Kerala's map is opened and then what happens? Click any district. നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഐ വാണ്ട് ടു ക്ലിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഫോർ ദ തിരുവനന്തപുരം വെബ്സൈറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് വെബ്സൈറ്റ്സിൽ I would ask you to, if those who are interested in historical aspects, please go into the history page of Thiruvananthapuram district court. It has got a tremendous impact in the history of the Travancore, and that has been very, very clearly, precisely mentioned with high amount of authenticity. The history has been mentioned. Please go through. And there you have the services here. This is another aspect. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഒരു ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർവീസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. The Pleaders and Bar Association, you just check into Pleaders and Bar Associations and you can find if whether your name appears there or not. The Government Pleaders Bar Association ലിസ്റ്റുകളാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത്. That also you can always check. Now how come you find case status? Case status ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, see, this is not for the purpose of sensitizing many of you. I'll tell you first. നമ്മൾ ബേസിക് ഐഡിയാസ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ട്രെയിനേഴ്സ്, മെനി ഓഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ട്രെയിനേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. സോ CNR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ദർ മേ ബി മെനി പേഴ്സൺസ് ഹു ഡു നോട്ട് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഹൗ കം വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ഇറ്റ്? ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സി, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ, നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഡാറ്റ എന്താണ്? നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഡാറ്റ, സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ബൈ നെയിം ശശിധരൻ നായർ ഈസ് ഫയലിംഗ് സ്യൂട്ട്, ഒരു OS ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. 2020 അയാൾ അത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ കോർട്ടിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ കോർട്ടിൽ 2020 ശശിധരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഫയൽ ചെയ്ത ഒരു ഒറിജിനൽ സ്യൂട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റ്. ഇതൊരു യൂണിറ്റാണ്. ആ യൂണിറ്റിനെ പറ്റി, അതായത് ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു കേസിൻ്റെ ഒരു അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു യൂണിറ്റാണ്. ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു CNR നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസ്, ഒരു ബേസിക് ലെവലിലുണ്ടായ ഒരു കേസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്. അതാണ് CNR നമ്പർ, കേസ് നമ്പർ റെക്കോർഡ്. ലൈക്ക് വാട്ട്, സപ്പോസ് ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ടു കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 12 തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് വരെ ഞാൻ മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തു. അതൊരൊറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പുറത്ത് റെയിൽവേക്ക് എൻ്റെ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെ PNR എന്നാണ് റെയിൽവേ വിളിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വൈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് CNR. നമ്മുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഏതോ അതിനെ ഉള്ള ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ് ഇത്. ഹൗ കം ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ? നോക്കൂ, ഇവിടെ 2 CNR നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നെയ്യാറ്റിങ്കര കോടതിയിൽ നിന്ന്, ഒന്ന് കാസർഗോഡ് കോടതി. അതായത് ഒന്ന് ഡൗൺ സൗത്തും മറ്റത് ഫാർ നോർത്തും.
അങ്ങനെ 2 എണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് CNR നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ CNR നമ്പർ നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. KL ആദ്യത്തെ 2 സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കേരള, TV സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ തിരുവനന്തപുരം, 25 എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ നമ്പറാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും കോർട്ട് കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോർട്ട് കോംപ്ലക്സുകൾക്കാണ്, കോർട്ടുകൾക്കല്ല എന്ന് ഓർത്തോളാം. കോർട്ട് കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു ഫയലിംഗ് നമ്പറുണ്ട്. ഒരു കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിൽ ഒരൊറ്റ ഓഫീസാണുള്ളത്, ഈ ഫയലിംഗ് ഓഫീസ് ഒന്നാണ്. അവർക്കുള്ള ഒരു ഫയലിംഗ് നമ്പറുണ്ട്. ആ ഫയലിംഗ് നമ്പറാണ് ഇത്. നമ്മുടെ കേസിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല. കേസിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കൂ, 162-20 അതല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. അത് അവിടുത്തെ ഫയലിംഗ് നമ്പർ. ആ ഫയലിംഗ് നമ്പർ ഒരു 6 ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും, 6 ഡിജിറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇത്രയും ഇത് ഈ 6 ഡിജിറ്റിൻ്റെയും 9 വായിക്കണം. അതിൽ കൂടുതൽ കേസൊന്നും ഒരിടത്തൊന്നും ഫയൽ ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 6 ഡിജിറ്റായിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് 6 ഡിജിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫയലിംഗ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡിജിറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 16 ഡിജിറ്റ്സ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 16 ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന, ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ് CNR. ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്, വേർ ടു ഗെറ്റ് ദ CNR നമ്പർ. ഈ CNR നമ്പർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഈ കോഡ് സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ CNR നമ്പർ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും? വേർ ടു ഗെറ്റ് ദ CNR നമ്പർ. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ കോഡ് മൊബൈൽ ആപ്പും പിന്നെ കോഡ് വെബ്സൈറ്റുമാണ്. മുമ്പാണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞേനെ, ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. വൈ വി ആർ മോർ പ്രോൺ ടു മൊബൈൽ ആപ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് തുറക്കുന്നു. മൊബൈൽ ആപ്പ് തുറന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് എറണാകുളം. ഇവിടെ ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് നോക്കുന്നത്. എറണാകുളത്ത് OS ഒറിജിനൽ സ്യൂട്ടാണ്. OS ഇതെല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കേസ് നമ്പർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. 2019 ഇയർ. ക്ലിക്ക് ഗോ. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അത് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെ കോടതി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ച് OS പല കോടതികളിലും ഉണ്ടാവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിലുണ്ടാവാം, സബ് കോടതിയിലുണ്ടാവാം, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിലും ഉണ്ടാവാം. OS എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ 3 സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഈ 3 സ്ഥലത്തും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനകത്തുനിന്ന് യു വിൽ സെലക്ട് വിച്ച് നമ്പർ യു വാണ്ട്. ഏതാണ് കേസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ CNR നമ്പർ ഹിയർ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം, കേസ് ഹിസ്റ്ററി, അതിൻ്റെ കൂട്ട് കേസ് ഹിസ്റ്ററിയും കേസ് ഡീറ്റെയിൽസും നോക്കുക. ആ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ CNR നമ്പർ ഈസ് ഹിയർ. ദ CNR നമ്പർ ഈസ് ഹിയർ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് CNR നമ്പർ, 16 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. അങ്ങനെ CNR നമ്പർ നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കണം. അതുപോലെ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് CNR നമ്പർ ഫ്രം ദ കോഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെടുക്കുന്നു? ദിസ് ഈസ് അനദർ ഓപ്ഷൻ. ഹോം പേജ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ്, യു നോ ഇറ്റ് വെൽ. നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസസ്. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസ്, കോർട്ട് സർവീസസിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസസിലോട്ട് വന്ന ശേഷം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരേണ്ടത് കേസ് സ്റ്റാറ്റസിലേക്കാണ്. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്കറിയേണ്ടത് കേസ് സ്റ്റാറ്റസാണ്. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കാണുന്നു? കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കേരള, എറണാകുളം, കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് മൂവാറ്റുപുഴ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് മൂവാറ്റുപുഴ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പല രീതിയിൽ ഇത് അറിയാൻ കഴിയും. പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ചും, കേസ് നമ്പർ അനുസരിച്ചും, ഫയലിംഗ് നമ്പർ അനുസരിച്ചും, അഡ്വക്കേറ്റ്സ് നെയിം അനുസരിച്ചും, FIR നമ്പർ അനുസരിച്ചും, ആക്ട് അനുസരിച്ചും, കേസ് ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചും നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ കേസ് ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് കേസ് നമ്പറായിട്ട് കൊടുത്തു. കേസ് നമ്പർ കൊടുത്തു. കേസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് AS ആണ്. കേസ് നമ്പർ 1 2020. ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേസിൻ്റെ നമ്പർ. ആ കേസിന് നമ്മൾ സാധാരണ കോടതിയുടെ ഫയലിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ 1/90 അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ച എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ഗോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും എത്ര കേസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് 7 ആണെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ ഈ പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി 1 ഉള്ളൂ. സബ് കോർട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ 1. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹിയർ യു ഗെറ്റ് ദി CNR നമ്പർ. വെരി സിമ്പിൾ. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ CNR നമ്പർ കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഹിയർ യു വിൽ സീ വ്യൂ ദ QR കോഡ്. അതിൻ്റെ QR കോഡ് വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? QR കോഡ് വിൽ ബി അപ്പിയറിങ്. ആ QR കോഡ് നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ കേസ് ഫയലിൻ്റെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. വെരി സിമ്പിൾ. ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കിയോസ്കിൽ പോയി ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. കോഡ് സർവീസസുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. യു വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ എൻറ്റയർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ കേസ് ടിൽ യെസ്റ്റർഡേ, ടിൽ ദാറ്റ് ഡേ.
സോ സെർച്ചിങ് കേസ് അതർ വേസ് ഏതൊക്കെ വേറെ വഴികൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പാർട്ടി നെയിം വെച്ചും കേസ് നമ്പർ വെച്ചും ഫയലിംഗ് നമ്പർ വെച്ചും അഡ്വക്കേറ്റ് നെയിം വെച്ചും FIR നെയിം വെച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒക്കെ നമുക്കത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Please bear with, there was a technical issue which I wanted to do. I want to do it. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച്, കേസ് നമ്പർ അനുസരിച്ച്, പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ച്, അഡ്വക്കേറ്റ് നെയിം അനുസരിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് യു ഗീവ് ദ നെസസറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഗോ. ദിസ് ഈസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ ദ റിസൾട്ട്സ്. ആ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. AS1/2014 സബ് കോർട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ്. ജസ്റ്റിസ് കറിയ വേഴ്സസ് തെരേസ്യ ഏലിയാസ് കൊച്ചു തെരേസ്യ. ആൻഡ് ദെയർ ഈസ് ക്ലിക്ക് വ്യൂ. അതിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റിസൾട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ ഒരു പേജിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദെയർഫോർ ക്ലിക്ക് വ്യൂ. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു വ്യൂ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കേസ്, യു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് വ്യൂ. വ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ്. നൗ യു വിൽ വ്യൂ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഡീറ്റെയിൽസ് വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we come to understand that the judgment has already been there. അതിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ കേസാണ്. മാത്രമല്ല ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത കേസുമാണ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. PDF ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ആവും. സോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വഴിക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇനി കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റും ഓർഡേഴ്സും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക? കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റും ഓർഡേഴ്സും എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോയേഴ്സിനോട് അങ്ങനെ അധികം പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. സ്റ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇതിൽ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എസെൻഷ്യലി ഫോർ യു ടു ട്രെയിൻ അതേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഫൈൻ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ്. കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നെസസറി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് സിവിൽ. സിവിൽ എടുക്കാം. ഒരു കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് സിവിലും ക്രിമിനലുമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരു സിവിലിലെ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്. പ്രിൻസിപ്പൽ മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട് മിസ്റ്റർ ഉബൈദുള്ള ഈസ് പ്രിസൈഡിങ് ദാറ്റ് കോർട്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കോഴിക്കോട്. അതിൻ്റെ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ 17/7/2020 കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് കറിയയുടെ കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. AS1/14 അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ക്യാപ്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ഗോ. ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദെയർ ബിഫോർ യു. അങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിനും ഇതിൽ പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കേസ് സ്റ്റാറ്റസിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓർഡേഴ്സിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ പാസ്ഡ് ആൻഡ് ദി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്സായതായിരിക്കണം. ആ ഓർഡർ അവിടെ ഉണ്ട്. ആ ഓർഡർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതുമായിരിക്കണം. മിക്കവാറും ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ അപ്ലോഡഡ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ സെർച്ച് ഫോർ കോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ്. കോർട്ട് നെയിം അനുസരിച്ച്, കോർട്ട് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ഗിവൺ ദ നെയിം ആസ് ജസ്റ്റിസ് കറിയ. ജസ്റ്റിസ് കറിയയുടെ പേരിൽ കേസുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണുന്നു അത് സബ് കോർട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസുണ്ട്. ആ കേസിൻ്റെ നമ്പർ, ആ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അത് എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓർഡർ ഡേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുന്നു. ആ കേസിൻ്റെ ഡേറ്റ്, ഓർഡർ ഡേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഡേറ്റും ടു ഡേറ്റും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ ഡേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ ഡേറ്റ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 21/1/2017 21/1/2017 ഓർഡറാണത്. ആ തീയതി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21/1/2017 00 hours മുതൽ, അതായത് തലേ ദിവസം രാത്രി 12 മണി കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയം മുതൽ 24 hours വരെയുള്ള ടൈമാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം. നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ദിവസം 22/1/2017 ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു കൺവീനിയൻ്റ്ലി. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ക്യാപ്ചായും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഗോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഓർഡർ. ആ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഓർഡർ. സോ ഇൻ ദിസ് വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ്. ഓക്കെ, സോ യൂസിങ് ദ QR code.
QR കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഈ കോഡ് സർവീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക, QR കോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുക, ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുക. സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ QR കോഡ് സ്കാനറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ QR കോഡ് സ്കാനർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനായിട്ട് കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. സോ ദിസ് ഇസ് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കോഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഈസ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ ഈ കോഡ് മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ ഡാഷ്ബോർഡിൽ സ്കാൻ QR കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു സ്കാൻ ഓപ്ഷൻ വരും. ആ സ്കാൻ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരും. ആ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഇമേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് വിൽ റീഡ് ഇറ്റ്. This is how scanning of QR code is being done. Now, automated SMS and email facility. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി പറ്റി ആദ്യം പറയാം. ലോയേഴ്സ് they must be able to get this benefit for their sake. അത് അവർ കിട്ടിയിരിക്കണം. കിട്ടാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അതാത് സെൻറ്ററുകളിൽ നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ID-യും മൊബൈൽ നമ്പറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ ക്രെഡൻഷ്യൽസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് SMS എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നാണ്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് SMS എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് CNR നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു SMS അയക്കുന്നു. ഈ കോഡ്സ് സ്പേസ് CNR നമ്പർ ഏത് നമ്പറിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത്? 9766389999. ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു SMS അയക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ കോഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ കോഡ്സ് സ്പേസ് CNR നമ്പർ. So the SMS, automated SMS you will get of the current status of the particular case. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ലാസ്റ്റ് ദിവസം എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ ഓർഡർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദി SMS. യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് ആൻ SMS ഇൻ ടു യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ. ഏത് മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് അയച്ചാലും ഈ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ്. അതാണ് SMS ഫെസിലിറ്റി. SMS സംതിങ് മോർ. SMS ഫെസിലിറ്റി ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്? നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഈ കോഡ് സർവീസസ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ SMS ഫെസിലിറ്റി. ഫാർ നോർത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫാർ ഈസ്റ്റിലും ഫാർ നോർത്തിലും നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോഴും റിസോൾവ് അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഹില്ലി ഏരിയാസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് തന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോഡ് സർവീസസ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥത്തിൽ കഴിയുന്നത്രത്തോളം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ SMS ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. അത് ജസ്റ്റ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. only if you are not getting automated emails to the educate, the reason is this thing, you have not been enrolled to the CIS. അതുകൂടി നിങ്ങളങ്ങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് SMS you will be automated emails you will be getting. ഓരോ ദിവസവും ഓർഡറും കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമെയിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല കാര്യമല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. Now with respect to e-pay services, കേരളത്തിൽ കോർട്ട് ഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം we could not start yet. You know the reason. The Court Fees Act may have to be amended, as well as the court fee rules may have to be amended. ആ റീസൺ കൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത്. It is imminent. It is going to be, I think, to my understanding, it is imminent. So e-pay സർവീസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is secure, convenient, easy to use, and you get an instant receipt. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അഷ്യൂർഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അതെന്തിനൊക്കെയാണ്? സാധാരണ നോർമലി ഇത് 4 പർപ്പസിനാണ് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് കോർട്ട് ഫീ, മറ്റത് ജുഡീഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഫൈൻ ആൻഡ് പെനൽറ്റി. ഈ 4 ഹെഡ്സിലാണ് ഇതിൽ e-payയിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് ബാങ്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെടുക്കാം. നിങ്ങൾ നെറ്റ് പേ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നെറ്റ് പേ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ കാർഡിൽ നിന്നാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാർഡിലെടുക്കാം. ആമസോണിൽ പൈസ അടച്ച് ഈ സാധനങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ യു വിൽ കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് e-pay ഈസ് ലൈക്ക്. e-pay ഈസ് മെയ്ഡ് വെരി സിമ്പിൾ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സെപ്ഷണലി സെക്യൂർ. How come virtual courts? Virtual courts, probably another thing of reservations for many advocates. I expect questions. Let questions come. I will be trying to clarify my stand. As far as Kerala is concerned, virtual courts എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വെർച്വൽ കോർട്ട്സും നമ്മൾ ഈ ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയലിംഗ് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിക്കലി. ട്രയൽ ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി.
അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആയ രീതികളിൽ ട്രയൽ പോരുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അതല്ല വെർച്വൽ കോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ട്രയലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടെങ്കിലും, ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പാർട്ടെങ്കിലും, ഒരു മെയിൻ പാർട്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്കായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് വെർച്വൽ കോർട്സിൽ. വെർച്വൽ കോർട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. വെർച്വൽ കോർട്സ് ഡൽഹിയിലാണ് വെർച്വൽ കോർട്സ് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത്. 4 മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളുടെ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റോൾഡ് ഇൻ ടു 1 കോർട്ട്. ഒരൊറ്റ കോടതി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെർച്വൽ കോർട്സ്. റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ എത്ര ട്രാഫിക് ചെല്ലാനുകൾ എത്രയാണ്. ഡൽഹി ട്രാഫിക്കിൽ നിന്നുള്ള ട്രാഫിക് ചെല്ലാനുകൾ റിസീവ് ചെയ്തത് ഇത്രയും ആണ്. 11,09,000 സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. 11,00,000 സംതിങ് ട്രാഫിക്കുകൾ മെയ് 2020 വരെ ട്രാഫിക് ചെല്ലാനുകൾ റിസീവ് ചെയ്തതിനകത്ത് അവർ ഫൈൻ അടച്ചത് 7,63,647 കേസുകളിൽ ഫൈൻ അടച്ചു. ബാക്കി കുറേ കേസുകൾ അവർ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ ഒരു മാജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് വെർച്വൽ കോർട്ടായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ കേസുകൾ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ്. അവർക്ക് വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള അവരുടെ കേസുകളിൽ, അവരുടെ ഡിറ്റക്റ്റഡ് കേസുകളിൽ അവർക്ക് കോമ്പൗണ്ടിങ് നടക്കാത്ത കേസുകളൊക്കെ അവർ ഈ കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഈ കോടതിയിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ നമ്മുടെ കോടതിയിലോട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് CISലോട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ മാജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടുത്തെ മാജിസ്ട്രേറ്റ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഫൈൻ കൂടുതലുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ, ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ഫിക്സ് ആൻ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദ മാക്സിമം. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു മാജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രിറോഗേറ്റീവാണ്. അദ്ദേഹം അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്, ഈ ഒഫൻഡർക്ക് അയാളുടെ ഫോണിൽ ഒരു SMS കിട്ടും. ആ SMSൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഐദർ ടു പേ മണി ഓർ ടു കോൺടെസ്റ്റ്. ഒന്നുകിൽ അത് പേ ചെയ്യാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ കോൺടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അയാൾ പൈസ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഉടനെ പൈസ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു റെസീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതർവൈസ് കോൺടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് മാജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം MLA MP കോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, MLA MP മാജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടത്തേക്കാണ് അത് പോവുക. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വെർച്വൽ കോർട്ട്സ് ആർ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ എറണാകുളം. അതിൻ്റെ ഒരു പൈലറ്റ് പൈലറ്റ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കേസുകൾ കൂടി അവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും വെർച്വൽ കോർട്ട്സ് ഫുൾ ഫങ്ഷണൽ ആവും. വെർച്വൽ കോർട്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഐ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് റിസർവേഷൻസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു മേ പ്ലീസ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. പുട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെക്ഷൻ പ്ലീസ്. ആൻഡ് വി വിൽ കം ടു ദ ഇ-ഫയലിംഗ്. എന്ന് പറയുന്നത്, ഇ-ഫയലിങ്ങിൻ്റെ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതൊരു സെക്യൂർ പോർട്ടലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. HTTPS. ഇതൊരു സെക്യൂർ പോർട്ടലാണ്. ഈ സെക്യൂർ പോർട്ടലിൽ വേണം എപ്പോഴും ഇ-ഫയലിംഗ് നടത്താൻ. You may have questions to ask about e-filing. You are free to ask questions about e-filing because actually ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ആൻസർ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ മാക്സിമം ലെവൽ ടു ഗെറ്റ് ടു ടേക്ക് യു ടു ആൻ ആൻസർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. So prerequisite for e-filing, എന്തൊക്കെയാണ് prerequisites എന്ന് പറയുന്നത്? There are 2 prerequisites. One is registration of the mobile number. അത് കമ്പൽസറി ആണ്. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ആ ഇ-ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇ-ഫയലിങ്ങിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. സെക്കൻഡ്ലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് എഫർട്ട് ഓഫ് ബാർ ആൻഡ് ബെഞ്ച് വേണം. ഫയലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതാത് കോർട്ട് സെൻറ്ററിലെ അതാത് കോൾ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നൽകിയിരിക്കുകയും വേണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ പ്രീറിക്വസിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇറ്റ് കോൾസ് ഫോർ ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച്. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ വേഴ്സസ് ഐ ആം പോസിബിൾ. just see these words. Both these words are composed of same characters. But the only thing is that in the second word that is appearing, that is I am possible, there is only an apostrophe or a space. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ടോട്ടൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്.
See, exactly the same thing has been happening when CAS-ലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് കമ്പൽസറി ആക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഫേസ് ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് ഇതേ പ്രോബ്ലമാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഞങ്ങളുടെ വക്കീൽമാരോട് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ക്ലർക്സിനോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഡാറ്റ നിങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഡാറ്റ ഇൻവേരിയബിളി നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ മാനുവലായിട്ടും ചെയ്യണം, ഞങ്ങളിത് എഴുതുകയും വേണം, ഇതിൽ ഏടേറി എഴുതുകയും വേണം, അതേസമയത്ത് ഇതും ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്തിനാണ് സാറേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, കാരണം ഇതൊരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജാണ്. ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നതിന് ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയം ഏതായാലും നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 to 3 months കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ കോടതികളിൽ നിന്നും, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോടതികളിൽ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ഡയറി കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡയറീസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അത് CAS ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഡയറി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. സോ ദെയർ വർക്ക് ഹാസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് എ ലോട്ട്. അതെങ്ങനെ? അതിൽ ഇനിഷ്യൽ പെയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുണ്ട്. സോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച് ഈസ് സംതിങ് വി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഫോർ. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നീഡ് എ ഹെൽപ്പ് വീഡിയോസ്, ബ്രോഷേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ഓൾ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഇ-ഫയലിംഗ് പോർട്ടൽ അണ്ടർ ഹെൽപ്പ്. വെർ ഈസ് ഹെൽപ്പ്? ഹിയർ ഈസ് ഹെൽപ്പ്. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്സിൻ്റെ ഇത് എടുക്കുന്നു, ഇ-ഫയലിങ്ങിൻ്റെ പോർട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്. ഇവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ദെയർ ഈസ് ഹെൽപ്പ്. ഓൺ ദ റൈറ്റ്, on the left top also there is it help. അവിടെ ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് കാണാം. സോ e-filing videos in Hindi, English, these are all available there. ഇനി മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോയും ഉടനെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ വെരി സൂൺ, ക്വൈറ്റ് സൂൺ. സോ ഹിയർ ഈസ് ഇറ്റ്. ആ വീഡിയോസും കൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും നിലവിൽ വീഡിയോസും അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. Registration of an advocate are the 10 simple steps. 10 steps ആണ്. അതിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, അതിന് 18 മിനിറ്റ് സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 18 minutes ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുമാതിരി നെറ്റ് റണ്ണിങ് സ്പീഡുള്ള സമയത്ത് വേണം അത് ചെയ്യുക. സാമാന്യ നെറ്റ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒരുമാതിരി നെറ്റ് സ്പീഡുള്ള സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം 18 minutes ആണ് ഇതിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. 2-3 കാര്യങ്ങൾ വേണം. അത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID, മൊബൈൽ ഫോൺ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം. ഏത് CAS-ൽ അതാത് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം. 2, സ്കാൻഡ് കോപ്പി ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ID പ്രൂഫും കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണം. അത് JPEG അല്ലെങ്കിൽ JPG ഫോർമാറ്റിലുള്ളതായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 KB മുതൽ 5 MB വരെയുള്ള ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കണം. ആ സൈസ് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. You can use any of the softwares which is available in the net, so that the resolution is taken down between 5 KB and 5 MB. ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ബാർ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മറ്റത് ആധാർ കാർഡ്, ഇനിയൊന്ന് പാൻ കാർഡ്, ഇനിയൊന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ഇനിയൊന്ന് വോട്ടേഴ്സ് ID. ഈ പറയുന്ന ഏതാണ്? ഇനി ആധാർ കാർഡാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻവേരിയബിളി ലിങ്ക്ഡ് ടു എനി ഓഫ് യുവർ ഫോൺസ്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. Now, step 1 is visiting the portal. You know the portal, efiling.ecourt.gov.in. And step 2 is selecting the state, exactly the same way. അതിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഗോ ഫോർ ദ മാപ്പ്. എപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് മിക്കവാറും ഈ മാപ്പിലാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ അത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പ് 3 വരുന്ന അതിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജ് വരുന്നിടത്ത് തൊട്ട് താഴെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ, കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. യു ആർ ഗോയിങ് ടു രജിസ്റ്റർ ഓൺലി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എടുക്കുന്നു. രജിസ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ റേഡിയോ ബട്ടൺസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ റേഡിയോ ബട്ടൺസിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ലോയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ അത് എടുക്കുക. പാർട്ടി ഇൻ പേഴ്സൺ അല്ല, നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. പാർട്ടി ഇൻ പേഴ്സൺ അഡ്വക്കേറ്റ്, അത് റേഡിയോ ബട്ടണാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്, നിങ്ങൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ്, then your email ID, then your bar registration number, then choose your user ID. നിങ്ങളുടെ യൂസർ ID നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക. നിങ്ങളുടെ യൂസർ ID എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ്.
പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന യൂസർ ഐ ഡി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അനിൽകുമാർ എന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, മിക്കവാറും അനിൽകുമാർമാരെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഫില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതവിടെ കാണിക്കും ദിസ് യൂസർ നെയിം ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ യൂസ്. അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് മാറ്റും. സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴും മനസ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് മാറ്റും, 1 2 3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു, ആ പേര് മാറ്റുന്നു, പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കഴിയുന്നതോടെ അത് ഓക്കെ ആവും. സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ദെൻ യു വിൽ എൻ്റർ ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്. ഇത് ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഏത് കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ എറണാകുളം ടൗണിൽ തന്നെ 2 കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. മൂവാറ്റുപുഴയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ക്യാപ്ചർ കൊടുക്കുക, ഗെറ്റ് OTP. യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ OTP. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ചെക്ക് യുവർ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ID. രണ്ടിലും വരും. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് വരിക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇമെയിൽ ID, OTP. ഇനി വരുന്നത് OTP മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ OTP ഇമെയിലിൽ കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ 1 സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗോ ഫോർ 1 സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ സ്റ്റെപ്പ് 7 ഈസ് ഡൺ. സ്റ്റെപ്പ് 7 ഒന്നുകിൽ ഈ പറയുന്ന 2 എണ്ണവും കൊടുക്കുക. 2 എണ്ണം മിക്കവാറും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 എണ്ണം തന്നെ വരണം. അതല്ലെങ്കിൽ 1 സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക. 1 സ്റ്റെപ്പുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. 1 സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത് എടുക്കാം, അങ്ങനെ എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്, യു വിൽ ഗീവ് എ പാസ്വേഡ്. പാസ്വേഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ട്. മിക്കവാറും ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പാസ്വേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ മിനിമം 8 ഡിജിറ്റ്സ്. 8 ഡിജിറ്റ്സ് അതിനകത്തുണ്ടാവണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് 1 അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ, 1 ലോവർ കേസ് ക്യാരക്ടർ, ദെൻ 1 നമ്പർ, 1 സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ. ഇത്രയും വേണം. യു വിൽ കൺഫേം പാസ്വേഡ്. പാസ്വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് യു ഷുഡ് സെലക്ട് എ പാസ്വേഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ, യു എലോൺ ടു റിമെമ്പർ. വേറൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, കൺഫേം പാസ്വേഡ്സ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, യുവർ അതർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ, ജെൻഡർ. ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ 3 ജെൻഡർ, 3 ജെൻഡേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ. സോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അഡ്രസ് ലൈൻ 1, അഡ്രസ് ലൈൻ 2, സിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ്, പിൻ കോഡ്. This you are providing. And then what, ഇനിയുള്ളത് അപ്ലോഡിങ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫോട്ടോ JPG അല്ലെങ്കിൽ JPEG എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കണം. 5 KBക്കും 5 MBയിലും ഇടയിലായിരിക്കണം. അത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, റെസൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് റിഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ അപ്ലോഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെറും മൊബൈൽ ഫോണിലോ ഒരു സ്കാനർ ഡിവൈസും ഉണ്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിച്ച ശേഷം യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ്. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ID കാർഡാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. 5 തരത്തിലുള്ള ID കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് ID കാർഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ യു വിൽ രജിസ്റ്റർ. ക്ലിക്ക് രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, യു ആർ ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ആയി കഴിഞ്ഞു. രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതാത് സ്ഥലത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID, ഈ പറയുന്ന ഇമെയിൽ ID, മൊബൈൽ ഫോണും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now, our 10-step procedures ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഇൻടു ഇറ്റ്. Now, how to e-file a new case? ഒരു പുതിയ കേസ് നമ്മളെങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഫയലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫയലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പ്ലീഡിങ്സും ഡോക്യുമെൻസും രണ്ടായാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ പ്ലീഡിങ്സ് ഇസ് വൺ വേ, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ അതർ വേ. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സാണ്. നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലീഡിങ്സ്. അത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കേസിലെ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. യു വിൽ ലോഗിൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള യൂസർ ID ഉണ്ട്. ആ യൂസർ IDയും പാസ്വേഡും ക്യാപ്ചയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഫയലിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നു. ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോയറുടെ, അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ലോയറുടെ ഇതാണ്. അയാളുടെ ഡാഷ് പേജാണ്. ആ ഡാഷ് പേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഏതാണ് ന്യൂ കേസാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂ കേസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഹൈക്കോർട്ടാണോ ലോവർ കോർട്ടാണോ. ദാറ്റ് യു ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ഗീവ്.
പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെതാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സിവിലാണോ ക്രിമിനലാണോ, മാറ്റർ ടൈപ്പ്, കേസ് ടൈപ്പ്, അത് MACT മാറ്ററാണോ, ഇത് ലോവർ കോർട്ടിന് MACT മാറ്ററാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ മാറ്റർ നേച്ചർ, അങ്ങനെ എസെൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിലിമിനറിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് യു മേ പ്രൊവൈഡ്. ദെൻ വാട്ട്, ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ കോഡിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കളർ കോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും ഒരു നെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഈ തരം സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, ഈ തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലും നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ഫീൽഡ്സ് എല്ലാം ഒരു ചുമന്ന ആസ്റ്ററിക് കൊണ്ടാണ് കാണിക്കുക. സോ ചുമന്ന ആസ്റ്ററിക് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡാണ്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ കളറാണെങ്കിൽ, ഓറഞ്ച് കളറാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തത് ആണ് എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ചെയ്തു തീർത്തതാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പച്ച നിറത്തിലാവും, ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്നത് ഈ ഇളം നീല നിറത്തിലായിരിക്കും. ഈ നീല നിറത്തിൽ ഈ തമ്മിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സേവും നെക്സ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് എൻ്റെ കളർ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കളർ കോഡിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെറ്റീഷണർ ഇൻഫർമേഷൻ അഥവാ കംപ്ലൈനൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ്. സിവിലിലും ക്രിമിനലും രണ്ടിലും കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പെറ്റീഷണറുടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും പറയുന്നത്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ്സ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റും. മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ്സ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റും. പക്ഷേ മാൻഡേറ്ററി അല്ലാത്ത ഓപ്ഷണൽ ഫീൽഡ്സും കഴിയുന്നത്ര ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകണം. കഴിയുന്നത്ര ഫില്ല് ചെയ്യണം. ദർ ഇസ് ഓൺ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. പല സർവീസുകളും നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് ഈ എസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഫയലിംഗ് നമ്പർ. ഫയലിംഗ് നമ്പർ ഈ കേസിലെ പെർട്ടിക്കുലർ, ഈ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിംഗ് നമ്പർ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിലെ ഒരു കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫയലിംഗ് നമ്പർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ്, റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രൈം റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെയാണ് കേട്ടോ. പ്രധാനപ്പെട്ട റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് എവർ സർവീസസ്, മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ court services. So that is very important. So click next. Now respondent is also added successfully. ഇപ്പോൾ പെറ്റീഷണറേയും റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെയും നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ now there is extra information. ആരെ സംബന്ധിച്ച്? പെറ്റീഷണറേയും റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെയും സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പെറ്റീഷണറേയും പ്രധാനപ്പെട്ട റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ആ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് കഴിയുന്നത്ര കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അക്യൂസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പാൻ നമ്പർ, പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. അറിയാമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആധാർ നമ്പർ അറിയണമെന്നില്ല, അറിയാമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോ അതെല്ലാം അവിടെ കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷണലാണ്. എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഓപ്ഷണലാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഫിൽ ദോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആസ് വെൽ. നൗ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ. സംടൈംസ് പല കേസുകളിലും ഇപ്പോൾ പെറ്റീഷൻസ് കംപ്ലൈനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കംപ്ലൈനൻ്റ് ഒരു ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ വരാനില്ല. പക്ഷേ വന്നുകൂടാന്നുമില്ല. എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കംപ്ലൈനൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ടൈപ്പ്. പെറ്റീഷണർ ടൈപ്പാണോ, അക്യൂസ്ഡ് ടൈപ്പാണോ, റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ടൈപ്പാണോ, അതുകൂടെ അതാദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതാദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ ആ CA സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലാതെ തന്നെ വന്നോളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. അത് നോർമലി അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടാളുടെയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിലൊരു സംഗതി നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഈ ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ടു ഫിൽ ഇൻ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ദോ നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല, പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള സമൻസ് എല്ലാം ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കവിടെ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വേണം എടുക്കാൻ. അതർവൈസ് ദിസ് വിൽ ബി സഫിഷ്യൻറ്റ്.
നിങ്ങളുടെ കേസുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. സോ ദെയർഫോർ യു മേ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോം. കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോം, അതിനകത്ത് അടുത്ത കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോമിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ്, ക്ലെയിം എമൗണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ. വാട്ട് ഇസ് എ ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ? ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കണം. ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക്. ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഈ ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏത് കേസിലാണ്? ദർ മേ ബി കേസസ് വെയർ ഇൻ യു ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു പ്രൈവസി. Your parties are entitled to privacy. Like what? Like a family court matter, probably. Family court matter. Like a case wherein, like a private complaint, filing of a private complaint, wherein the prosecutor says that she had been outraged of her modesty. അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രൈവസി സെക്യൂർഡ് ആവണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കേസുകളിൽ ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഇനി ആക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പൽസറിയാണ്. അത് ഏത് ആക്ടിൽ ഏത് സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടുകളും സെക്ഷനുകളും എല്ലാം ലഭ്യമാണ്. ഒന്നും നിങ്ങളായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് മോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ 2 സംഗതികൾ ഇനിയും വരും, അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്? സൈനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഐ തിങ്ക് സൈനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് വാട്ട്? കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സീ യു ഓൾസോ. സൈനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നു. സൈനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 തരത്തിലെ സൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബ്ലി ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയയാണ്. ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്യുക. ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അല്പം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വരും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ OTP. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 3ഉം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ. ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ആദ്യമേ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. സോ ഹൗ കം യു ആർ സൈനിങ് വിത്ത് ദിസ് ആധാർ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആധാറിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആധാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആധാറിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവണം. ആ മൊബൈൽ നമ്പറിലോട്ട് വരുന്ന SMS കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ്. കാരണം നിങ്ങളെ ടെലികോം റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ടെലികോം പ്രാക്ടീസും റൂൾസും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരു സിം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ സിമ്മിൻ്റെ പ്രൈവസി ഈസ് യുവർ കൺസേൺ. അത് വേറൊരാൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നോക്കാനുള്ള ന്യായമായ എല്ലാ കാര്യം, ഫിഷിങ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ന്യായമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൺസേണാണ്. യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ. ഓക്കെ, യെസ്, കാണാമല്ലോ. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണാമോ? സംബഡി മേ ആൻസർ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So in the e-signing option there are 3 methods. അപ്പോൾ ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആധാറിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ OTP വരികയും അത് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ്. പക്ഷേ ആധാർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അതർ വേസ് ഓഫ് സൈനിങ് ഓൾസോ, വിച്ച് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആധാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ബയോളജിക്കൽ മാർക്സ് എല്ലാം ആധാറിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കോർണിയ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആധാർ എടുത്ത സമയത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കോർണിയ റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കോർണിയയുടെ അത് ഐറിസിൻ്റെ റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ്ലി നിങ്ങളുടെ 10 ഫിംഗേഴ്സും അതിനകത്തുണ്ട്, 10 ഫിംഗർ ടിപ്സും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സും ഇതെല്ലാം ബയോളജിക്കൽ മാർക്സാണ്, ബയോളജിക്കൽ സയൻസാണ്. ബയോളജിക്കൽ സൈനിങ് മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല. സോ അപ്ലോഡഡ് ആൻഡ് ലേറ്റർ e-signing യൂസിങ് ആധാർ, ആദ്യത്തെ e-signing ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് അത്. രണ്ടാമത്തത് അപ്ലോഡഡ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ. നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രൈവറ്റ് കീ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ പബ്ലിക് കീ ഇൻ യുവർ പൊസഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്ത സംഗതികൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രണ്ടാമതൊരു OTP ചോദിക്കില്ല. ദാറ്റ് ദേ വിൽ റിസീവ്, കാരണം അത് ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് ആണ്. അടുത്തത് അപ്ലോഡഡ് ആൻഡ് ലേറ്റർ യൂസിങ് ദ മൊബൈൽ OTP. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൊബൈൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മൊബൈലിലോട്ട് വരും, ആ മൊബൈലിലോട്ട് OTP വരും. ആ OTP നിങ്ങൾ എടുക്കുക, ആ OTP ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഏത് സംഗതി ഫയൽ ചെയ്താലും, ഇനിഷ്യലി ഫയൽ ചെയ്താലും അതിൽ പാർട്ടിയുടെ സിഗ്നേച്ചറും പാർട്ടിയുടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനും എഡ്യൂക്കേറ്റിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനും വേണ്ടിയത്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്.
അത് ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? സൈനിങ് മെത്തേഡ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇത് റേഡിയോ ബട്ടൺസ് ആണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനാവൂ. ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ്. നൗ ദർ ഈസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലോഡ്. നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എസൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൗ ദർ ഈസ് ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലോഡ്. വാട്ട് ഇസ് എ ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലോഡ്? ഡോക്യുമെന്റ് ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്? ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ്റ് ആണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യു ടേക്ക് പ്ലെയിൻറ്റ്. അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ അത് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ സപ്ലൈ ദാറ്റ്. ഇവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഏത് ഡോക്യുമെൻ്റാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെൻ്റാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു ടു ഡിലീറ്റ്. ഇത് എവിടെ കാണാമല്ലോ? റിമൂവ് എന്നുള്ള പറയുന്നിടത്ത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു ടു ഡിലീറ്റ് എവിടെ കാണാം? നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു ടു ഡിലീറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ്? പേ കോഡ് ഫീ. അടുത്തത് അങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 MB ആണ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് നോർമലി. പക്ഷേ സപ്പോസ് ഇൻ സം കേസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസാണ്. അത് വളരെ ലോങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് പല പാർട്സായിട്ട് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നിവിടെ പറയുന്നില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്. അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പേ കോഡ് ഫീ എങ്ങനെ പേ ചെയ്യുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ പേയ്മെൻറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൺ ഇ പേയ്മെൻറ്റ് ആ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഈ പേ പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ദെൻ കംസ് ദ ലിറ്റിഗൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഓൺ ടൈം പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഓൺ ടൈം പാസ്വേഡ് പോയി കഴിഞ്ഞു, ആ മൊബൈലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലിറ്റിഗൻറ്റിൻ്റെ ഓൺ ടൈം പാസ്വേഡ് നിങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുക, ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റിഗൻ്റ് അഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും. ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇ വെരിഫൈഡ് ബൈ മൊബൈൽ OTP. ദാറ്റ് ഇസ് ദയർ. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്? ഇതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇ വെരിഫൈഡ് ബൈ മൊബൈൽ OTP. കാണാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സീൽ അതിനകത്ത് വരും. അത് ദാറ്റ് വിൽ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്. അതങ്ങോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വാട്ട്? കഴിഞ്ഞില്ല. ദെൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ. അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ പേര്, അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അത് കമ്പൽസറിയാണ്. സെൻഡ് OTP കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ മൊബൈലിലോട്ട് OTP വരും. ആ OTP കൊണ്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ OTP വഴി ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ദിസ് ഈസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ്. മൊബൈൽ OTP കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. മൊബൈൽ OTP കൊണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകാം. നിങ്ങൾ ആധാറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആധാർ കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് OTP സെൻഡിങ് ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നോർമലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ആർ ഫയലിംഗ് എ കേസ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തുന്നി കെട്ടി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉടനെ ഇതിലെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് അങ്ങ് മറിക്കുകയല്ല, അദ്ദേഹം അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. നോർമലി നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ഓൾ. ഈ പേജ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക. ഓരോന്ന് കംപ്ലൈനൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നം ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സി. ആ പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഈ ഫയലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം കാണാം. കംപ്ലൈനൻറ്റിൻ്റെ കാണാം, അക്യൂസിൻ്റെ കാണാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ്. ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. യു വിൽ ഗീവ് ദ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ഫോംസും നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ നമ്പർ ജനറേറ്റഡ് ഫയലിംഗ് നമ്പർ സബ്മിറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നൊരു മെസ്സേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നൗ പെൻഡിങ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ബിഫോർ ദ ഫയലിംഗ് അഡ്മിൻ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്? അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയലിംഗ് അക്നോളജ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ആ അക്നോളജ്മെൻറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിംഗ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. വണ്ടർഫുള്ളാണ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിംഗ് സർവീസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ 18 minutes ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെ ഒരു ടൈം സ്പാൻ ഇല്ല. നിങ്ങൾ കുറേ ചെയ്തു വെച്ചു, മതിയാക്കി, അന്നത്തേക്ക് പോയി നെറ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അവിടെ കാണാം. നിങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ കാണാം. അത് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി. അതെങ്ങനെയാണ് കാണാം?
സി ദ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്. മൈ ഇ ഫയലിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ്, എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇ ഫയലിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ട് അതിനകത്തുണ്ടാവും. പെൻഡിങ് അക്സെപ്റ്റൻസ് 3 കേസ് ഈ ലോയർക്കുണ്ട്. നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കേസുകളുണ്ട്. ഡെഫിസിറ്റ് കോട്ട് ഫീ ആയിട്ട് ഇത്രയുമുണ്ട്. പെൻഡിങ് സ്ക്രൂട്ടണി പെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കേസുകൾ അയാൾക്കുണ്ട്. കേസുകളില്ല, നിലവിലില്ല. ഡിഫക്റ്റീവായിട്ട് 0 കേസുകൾ. ഈ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡും ഡിഫക്റ്റീവും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് കോടതിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, ജൂറിസ്ഡിക്ഷണൽ ഇഷ്യൂ, അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തായിരിക്കും വരിക. ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് സം ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് യു ആർ ബൗണ്ട്, നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫിസിക്കൽ ഫോമിലെ ഡിഫക്റ്റീവ് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഡിഫക്റ്റീവും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫയലിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിംഗ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിബിൾ. നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെയും ഓരോ കോപ്പി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. താഴോട്ട് മൈ ഇ ഫയൽഡ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ഹൗ ടു ഇ ഫയൽ എ ന്യൂ കേസ്, ഒരു പുതിയ കേസ്. ഹൗ ടു ഇ ഫയൽ എ ന്യൂ കേസ് ഇൻ ഇ ഫയലിംഗ് പോർട്ടൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ഈ www.efiling.ecourt.gov.in ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ്, ഡെമോ വീഡിയോ. ദെൻ ഡിജിറ്റൽ ഡയറി. ഡിജിറ്റൽ ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കോർട്ട് സർവീസസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അട്രാക്ഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ സേവ്ഡ് കേസുകളാണ് നോർമലി ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡയറിയിൽ വന്നിടക്കുക. ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡയറി? ഇ കോർട്ട് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ പോവുക, അവിടെ മൈ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതായി കാണാം, മൈ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ. ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോയറിൻ്റെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ കേസുകളുടെ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാലണ്ടർ അതിനകത്ത് എക്സിബിറ്റഡ് ആണ്. ആ കാലണ്ടറിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ 12-ാം തീയതി മെയ് 2020 12-ാം തീയതി തഞ്ചാവൂർ തമിഴ്നാടിലുള്ള ഒരു കേസാണ്. ഒരു ലോയറുടേതാണ്. ആ ലോയറുടേത് നോക്കൂ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തഞ്ചാവൂർ തമിഴ്നാട് അവിടെ ഒരു കേസുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. ഇത് ഇവിടെ CC 700-451/2003 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, കാണാമല്ലോ. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടും. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് റിമെയിൻ ഓൺലൈൻ. ഹൗ ഈസി ഇറ്റ് ഈസ്, just understand yourself how easy it is. അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബെനിഫിറ്റ്സ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ വിത്ത് ദ CAS. ഇനി അതും കഴിഞ്ഞില്ല, ബാക്കപ്പ് ഫെസിലിറ്റിയും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ബാക്കപ്പ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ടുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫയലിംഗ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, ഷെയർ ടു ഡ്രൈവ്. ഇനി അവിടുന്ന് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിൽ കിടക്കുന്ന കേസുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് പോസിബിൾ. എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ഫെസിലിറ്റി അതിനകത്ത് നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ മൊബൈൽ ആപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ കോഡ് ഇപ്പോൾ ഇ കോഡ്സ് മൊബൈൽ ആപ്പിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ റീപോസിറ്ററിയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള അമെൻമെൻ്റ് എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽ റീപോസിറ്ററിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ഇ കോഡ്സ് മൊബൈൽ ആപ്പ്. അത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോടതിയിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പെർട്ടിക്കുലർ അമെൻമെൻറ്റ് ഏത് ദിവസം എങ്ങനെ വന്നോ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡൗട്ട് യു ജസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഇന്ത്യ കോഡ്. അതെങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നു, ക്രിമിനൽ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു. ശരി, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ഗോ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ. അത് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ദെയർ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ 1908 ആണ്. 1908 വന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഇതായി കാണുന്നു. ഈ ഓരോ സെക്ഷൻസും ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഓരോ സെക്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സും റൂൾസും എല്ലാം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേജിലോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇന്ത്യ കോഡ് ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Then that is it. So it comes to an end right now. Clarifications 1 മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം. ഓൾമോസ്റ്റ് കൃത്യം 1 മണിക്കൂർ തന്നെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ടു. ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ബിഫോർ സൈനിങ് ഓഫ് ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു എ സ്റ്റോറി. ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു എ സ്റ്റോറി. അത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ രസകരമായി തോന്നിയ ഒരു വിഷയമുണ്ടായി. വൺ ഓഫ് അവർ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ഷെയർഡ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. വൺ ഓഫ് ഹിസ് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ഹി വാസ് ഷെയറിങ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിനകത്ത് പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരുന്നു. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോയർ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത്, നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത്, ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത് പാൻഡമിക് ആയിരുന്നു. പ്ലേഗ് വന്നതോടുകൂടി, പ്ലേഗ് ഈസ് വൺ അമംഗ് ദ റീസൺസ് വൈ ഫ്യൂഡലിസം വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രോം ദ യൂറോപ്പ് എന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ വോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പാൻഡമിക് നമ്മളെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നുള്ളതും അയാളുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു മൊഫ്യൂസൽ കോർട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ലെസ് ഇൻഫോംഡ് ആയ ഒരു ലോയറുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഒരു ലോയർ ഹി ഹാഡ് ക്രോസ്ഡ് 50, ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയർ. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറയുന്നു, സാറേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കേസ് തള്ളിപ്പോയി. എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഞാനൊരു ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. സാർ അന്ന് തന്നെ അത് തള്ളിത്തന്നു. ശരി. എന്നിട്ട് ഞാനത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ, ഞാനപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കോപ്പി കിട്ടി, ഞാനതും കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ പോയി. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറ്റുകയല്ലോ. അപ്പോൾ മോൻ്റെ സഹായം മേടിച്ചിട്ട് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് ചെയ്തത്. ഓൺലൈനായിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് തള്ളി. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, അവിടെ നിന്നും അത് തള്ളി കിട്ടി. പിന്നീട് ഞാൻ 7ാമത്തെ ദിവസം ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്തു. അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടി. ആ ഓർഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് അയാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത്. പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കേസിന് ഇതിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിലെ ലോയർക്ക്, ഹൈക്കോർട്ടിലെ ലോയർക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്തെ ലോയേഴ്സാണ്, എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ചെറിയൊരു വിഷയമുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു മസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സീ ഹൗ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. അതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മുടെ അത്രയ്ക്ക് പ്രസ്സിങ് നെസസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. യു വിൽ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. വൈ എ വെബിനാർ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പൊരു വെബിനാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടു, ബാർ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടു. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബാർ കൗൺസിൽ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈവൻ വൈൽ റിസർവേഷൻസ് ആർ ദെയർ ഫോർ ദ ലോയേഴ്സ്, മെനി ലോയേഴ്സ്, Bar Council is wholeheartedly supporting this initiative. Why? Need of the hour എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ് വരുന്ന സമയമാണ്. സോ എപ്പോഴും ഒരു നീഡ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് മാറേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വളരെ 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 കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ബെനഫിഷ്യലായിട്ടും ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അറിവില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ലോയർ, ആ ലോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മകനെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന മകനെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അയാളത് ജയിച്ചെടുത്തത്. ആൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആൾക്കറിയാം, എന്തറിയാം, ഇത് ചെയ്താലുള്ള ഗുണമാണ് മനുഷ്യനറിയാം. സോ ദിസ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്, ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച്. സോ whenever if you are selected as a potential master trainer, your focus should also be on the attitudinal change. With that words, presently I am signing off. This is a question and answer session. Please. Thank you very much. Thank you very much for the kind audience. You can unmute, please. Sir, if I may ask a doubt, I am Jayshankar. Yes, Jayshankar, I know you. Sir, അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞല്ലോ, there is a limit of 20 MB. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 20 MB. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണോ? PDF ആയിട്ട് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ? നിലവിൽ അതില്ല. അപ്പോൾ PDF ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. PDF ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്. There is no rule which forbids you from making it into parts. ഓക്കെ. രണ്ടാമത് സർ, ഇപ്പൊ PDF ആവുമ്പോ PDFന്റെ പേജ് സൈസ് ലീഗൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ, അതോ കാര്യം മറ്റേ ഡോക്യുമെന്റ് ഫീഡർ, ഓട്ടോ ഡോക്യുമെന്റ് ഫീഡർ സ്കാനേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സ്കാനേഴ്സിൽ A4 മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? ഫോർമാറ്റിന് അത് പറയുന്നില്ല. PDF, normal PDF, fit to size. Fit to size. നമ്മൾ fit to size എടുക്കും. Somebody see, let me
A lawyer is in his evening mood. Probably എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. Please see that the mic is muted. Okay. Any other questions, please? 15 minutes is the time. I can go further. No issue. Sir, I have one question. Please. Ashwin Prabhu speaking. Please. Sir, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്താണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് 3 മാസമായിട്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് ബാർ കൗൺസിൽ ഐ ഹാവ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് മൈ റോൾസ് ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ടൺ മൈസെൽഫ് രജിസ്റ്റർഡ് ഇൻ കേരള ബാർ കൗൺസിൽ. So now I have been enrolled in the CIS portal of the district, Ernakulam District Bar Association. Good. Now with this CIS portal, is it possible for me to file any court cases in Bangalore? No, it's not. It's not. You have to get it registered in Bangalore. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി. അതാണ് റൂൾ. That is what I understand. Thank you very much. Any questions, please? Questions, please? And you can definitely give a feedback on how the session was. If the session was disappointing, that you can definitely tell me. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Yes, please. Any other questions? There are. Yes, sir. Sir, I am Ajish Umar. Yes, Ajish. Yes. Sir, അത് ഞാൻ എൻ്റെ സംശയം ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഈ ഫയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വേറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അതെയോ വേറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രണ്ടായിട്ടാണ്. ഓക്കെ സർ. നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്ലാമേഷൻസ് കൊടുക്കൂ, എന്നിട്ട് അവിടെ ചെയ്യണം. വളരെ ഈസി അല്ലേ? അല്ല, ഈ കോഴ്സ് സെയിം ആണോ? അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് അല്ല. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്സ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കുള്ള, ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മൂവാറ്റുപുഴ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളത്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെയിം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലോവർ കോർട്സിലും നമുക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അത് അവൈലബിൾ ആവും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഗാദർഡ് റൈറ്റ് നൗ. It's always good that you have ഒന്നിലധികം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് CIS എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് അഡ്വാൻസ് കോഷൻ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അനദർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മളപ്പോൾ അനദർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് സ്പെസിഫിക് ആണത് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ കാണുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ അത് മാറും, ഉടനെ മാറും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പെസിഫിക് ആണ്. യെസ് പ്ലീസ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും സെപ്പറേറ്റ് വേണമെന്നാണോ പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ? ഇല്ല, ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരിടത്ത് മതി. നിലവിൽ ഒരിടത്ത് മതി. ചിലപ്പോൾ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്ബിഹേവിയർ വന്നേക്കും. അങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൻഡന്റ് കോഷനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ സാറേ? യെസ് പ്ലീസ്. ഇത് ഈ ഫയലിംഗ് ആയിട്ട് അത്ര കണക്ഷനുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാലും നമ്മളിപ്പോ ഹൈക്കോർട്ടിലൊക്കെ സൂമിൽ ആർഗ്യ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മള് ഡിക്റ്റേഷനാണ് പൊതുവെ ജഡ്ജസ് പറയാറ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. പക്ഷെ സൂമിലൊക്കെ ആർഗ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിക്റ്റേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത്ര കേൾക്കാറില്ല. നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. Sure. You must be able to address it. അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എനിക്ക് you know my limitations, right? അല്ല, ഹൈക്കോർട്ട് മാത്രമല്ല, താഴേക്ക് വരുമ്പോഴും അതൊരു ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയാം. ഇത് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രകാരം നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു അത്. അതിൻ്റെതായ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല, അത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഈവൻ ദെൻ ദാറ്റ് വാസ് നീഡഡ് എന്നുള്ളതാണ്. How are you? He had been regular in your court. ഞാൻ സാറിന് ആദ്യമേ മുതൽ തന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സാറിന് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് കണ്ടു. Thank you very much. How was the session generally? I thought somebody must be asking questions about the virtual courts. You had reservations on virtual courts? പറഞ്ഞോ ഷിബു പ്ലീസ്. ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് PDF ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഈ പ്ലീഡിങ്സ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? പ്ലീഡിങ്സ് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എവറിതിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലീഡിങ്സ് ഈസ് PDF. എല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ എസെൻഷ്യൽ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു,
അത് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രേഖകളും ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലീഡിങ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫിസിക്കൽ ഫയലിങ്ങിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മനസ്സിലാക്കരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് കോൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണത്. So I'll tell you more about virtual courts, something more. I was expecting questions, but you are too generous enough not to ask questions on virtual courts, it seems. Okay, virtual courts inde oru importance ennu njan namukku manasilavunnu പറഞ്ഞാൽ, you just see that ഇപ്പോൾ pleading guilty matters പലപ്പോഴും lawyers-ന് കിട്ടാതെ പോകും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള റിസർവേഷൻസ് പറയുന്നത്. Okay, I agree. I had been a magistrate. At least some of you must be knowing it. ഞാൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നതാണ്. അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ വാഹന കേസുകളിൽ, പെറ്റി കേസുകളിൽ പലപ്പോഴും ഈ കക്ഷികൾ നേരിട്ട് വന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെ പോകും, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് you have a liberty to advise them to contest the matter. ഇപ്പോൾ പഴയ പോലത്തെ ഫൈനല്ല, ഫൈൻ ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. You have a liberty to contest them, you have to advise them to contest the matter. ഇനി സെക്കൻഡ്ലി, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾ, if he is forwarding this particular thing to you upon executing your വക്കാലത്ത്, ആ SMS നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അറിയണമെങ്കിൽ you can make the payment. ആൻഡ് അത് വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇനി വേറൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിൽ ഈ ഫയലിംഗ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, വളരെ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിൽ you needed another lawyer's help to get a document filed. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഷാഹുൽ വക്കീലിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നെയ്യാറ്റിങ്കര കോടതിയിൽ ഒരെണ്ണം ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നീഡ്സ് എ സർവീസ് ഓഫ് എ ലോയർ ഇൻ നെയ്യാറ്റിങ്കര ജസ്റ്റ് ഫോർ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫയലിംഗ്. മറ്റത് ട്രയലിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാൾ മതിയാവും. സോ ഞാനീ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, വളരെ ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. വൈ ദിസ് ഈസ് ദയർ, ദിസ് ഈസ് ഇമ്മിനൻറ്റ്. നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ സെക്ഷനുകളും ഇത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ മാത്രമാണ് ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ഫോർ അസ് ടു ഗെറ്റ് അവേഴ്സേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റഡ്. ഇപ്പം ഞാനീ പറയാം, ഈ ഫയലിംഗ് വളരെ 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 എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഡേ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഈ ഫയലിംഗ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ പാൻഡമിക് വരുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെനഫിഷ്യൽ ടു ദ ലോയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അറ്റ് ലാർജ്. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? അതാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിനകത്തുണ്ട്, ആ ഒരു പോയിന്റ് അതിനകത്തുണ്ട്. I was expecting questions and I was reserving my comments for the same. Any other questions, please? Where are the questions? Sir, I have one question. Yes, please. Please. But that madam is asking a question, please. Sir, I am Chitra Indas. District Court Ernakulam practice ചെയ്യുന്നത്. Okay. So my doubt is, initial filing മാത്രമാണോ ഇതിൽ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ IAS ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ? IAS ഫയൽ ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടി വരും. Exactly the same. ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. Document upload. Document upload. That is also document upload. That is it. Any Sir, can you hear? Yes, sure. Hello? Hello, am I audible? Hello? Yes, but one other lawyer was putting a question. Yes, you are audible, Mrs. Reha Khadar. You are audible, but the problem is that Advocate Santosh Kumar was posing a question. So let him do it. Okay. Yes. Hello. Miss Reha Khadar. I understand. I can hear you. ചോദിച്ചോളൂ. Yes. Sir, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഈ ഫയലിംഗ് ത്രൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അതും ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യോ? അപ്പോൾ ഇല്ല. This is another mechanism. മറ്റൊരു troubleshooting mechanism ആണ്. I'll tell you. The other is a troubleshooting mechanism. നിലവിൽ വന്ന ഒരു troubleshooting mechanism ആണ്, which has its own inherent limitations. You know that? Okay. Yeah. You know that. അത് വെർച്വൽ ട്രയൽ ആണ് വരുന്നത്. ഇത് ഈ ഫയലിംഗ് ആണ്, രണ്ടാണ്. നമുക്ക് വെർച്വൽ ട്രയൽ ആണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ എന്നുള്ള ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം ആണത്. അതൊരു വെർച്വൽ ട്രയൽ ആണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ അതല്ല, നമ്മൾ ഈ ഫയലിംഗ്. Thank you very much. So, questions? Advocate Santosh was asking some questions. Advocate Santosh Kumar. Santosh Kumar. Yes, I know. Please. Hello, കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. Sir, ഈ റിലീജിയൻ ടാക്സ് അത് പാർട്ടികളുടെ മാൻഡേറ്ററി ആണോ? അല്ല, മാൻഡേറ്ററി അല്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. കണ്ടില്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതൊക്കെ സർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ?
If I would interpellation varano, or legislative interpellation, let me please hear me. Or legislative interpellation varano. How many Dalits have filed persons belonging to scheduled caste have filed their applications? This would have to check. നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമത്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ വേ. ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഓപ്ഷണലാണ്. It's not necessary. It's not necessary. Ours is a secular republic. It's not necessary. Okay. Not mandatory. Please. What is the next question? Hello. Amrin Fatima. Yes, sir. Please. ഈ വെർച്വൽ കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാറേ ട്രയലിലോട്ടൊക്കെ പോകും? ട്രയലിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല. കാരണം എക്സാമിനേഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാർട്ടീസ് വെർച്വലി വരുമ്പോഴത്തേക്കും there is chances for പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരില്ലേ? അപ്പം ആ ട്രയൽ എന്നുള്ളൊരു സെഷനിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഫൈൻ അടക്കാൻ ഓക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഈ കോടതികളിലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ട്രയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ട്രയൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആക്ച്വലി ഇല്ല. ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡിൽ ട്രയൽ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വി ആർ സ്റ്റിൽ കണ്ടക്ടിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വെർച്വൽ കോർട്സ് അതിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ വെർച്വൽ കോർട്സ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. ട്രാഫിക് ചെല്ലാൻസിന് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും വെർച്വൽ കോർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഡൽഹിയിൽ പോലും അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ വെർച്വൽ ട്രയൽ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ. നമ്മുടെ ഈ താഴെ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കേൾക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്സിൽ, മറ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ്സ് കേട്ടത്, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്. എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് വിറ്റ്നസസ് ഇപ്പോഴും പെർമിസിബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണത്? വെർച്വലി നമ്മൾ ഒരു വിറ്റ്നസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലും രണ്ടാൾക്കും തർക്കമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അത് കേസ് ലോ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് റൂൾസ് ഈസ് ഇൻ ദ ആൻവിൽ. അത് ഉടനെ റിലീസ് ചെയ്യും. അത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് റൂൾസ് നമുക്ക് വരും. അതനുസരിച്ച് നടക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെർച്വൽ കോർട്ട് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ കണ്ട വെർച്വൽ കോർട്ട് അല്ല അത്. ഇവിടെ കണ്ട വെർച്വൽ കോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ ഹലോ സർ. യെസ് ബഷീർ അല്ലേ? ആരോ അൻവർ അല്ലേ? പറഞ്ഞു. അത് എനിക്ക് ഒരു ആസ് എ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ഐ ആം നോട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഗിവ് യു ആൻ ആൻസർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മിനന്റ്. ഐ മസ്റ്റ് സേ ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. അത് നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ ഇനാഗുറൽ ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണല്ലോ. ഇഫ് യു ഹാഡ് എനി ഡൗട്ട്സ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലിയർഡ് ബൈ നൗ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മിനന്റ്. He has sent a clear message that it is imminent. അധികം ഇനി അങ്ങനെയില്ല. That's it. Sir. Paray. Sir, I am Girish. Yes, Girish. Okay. I know you. Yes, sir, e-file ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാർഡ് കോപ്പി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ലോക്ക്ഡൗണിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നിലവിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. അതിന് I will tell you the reason why. ആദ്യം നമുക്കത് വേണ്ടി വരും. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോടതി ഉണ്ട്, അതാണ് കോലഞ്ചേരി കോടതികളിലെ ലോയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അവർക്കറിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, കോലഞ്ചേരിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ അതൊരു പെർമനൻറ്റ് മെക്കാനിസം അല്ല. അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, പൂർണ്ണമായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഡു അവേ വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഫയലിംഗ്. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് അത് സോറി ഇപ്പോ അത് എത്ര ഡ്യൂറേഷനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുമിച്ചാണ്. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ്. Yes. That you can do without delay. You can do. നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വേണ്ടി വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ് പ്ലീസ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്, ഈ ഫയലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഓർത്തോളാം. കോലഞ്ചേരിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയിട്ടില്ല. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഈ ഫയൽ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. നമ്മളത് ഈ ഫയലിംഗ് ഫുള്ളാകുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഫയലിംഗ് വിൽ ബി അൺഡൺ വിത്ത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ കോടതികളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ കോടതികളിൽ ഇപ്പോൾ CAS നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആക്കി വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 years വരെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു. 1 to 2 years പല കോടതികളിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയത്. ഇനിയും വരാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട്.
ഇതൊരു വലിയൊരു ഫേസ് ഒരു ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് 2-നകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കേരളം മോശമല്ല ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഫർദർ. അതൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ബിജോയ്. ബിജോയ്, അതായത് വക്കീലിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ പ്ലേസിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കക്ഷികളുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സിഗ്നേച്ചർ? കക്ഷികളുടെ സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ ലിറ്റിഗൻ്റ് അഫർമേഷൻ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ട ലിറ്റിഗൻ്റ് അഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ 3 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. കക്ഷിക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കക്ഷിക്ക് അത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ആധാർ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ആധാർ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ OTP നിങ്ങൾ നേരത്തെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ മൊബൈലിലോട്ട് പോകുന്ന OTP വഴി സൈൻ ചെയ്യാം. It's exactly the same way you are ordering something in Amazon. നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സിഗ്നേച്ചർ? വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സിഗ്നേച്ചർ? ഈസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ, നത്തിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ, റൈറ്റ്? ഓതൻറ്റിക്കേഷനാണ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ആവുന്ന മെക്കാനിസംസ് ആണ് ഈ 21st centuryയിൽ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം. ഇഫ് യു ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ എ സിം, ഇറ്റ്സ് യുവർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ടു സീ ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് പ്രൈവറ്റ്ലി and not up to the whims and fancies of other citizens around you. That's it. Please. Hello, sir. Am I audible to you? Yes, Miss Aishwarya. Please. Yeah. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Very good evening. Yes, sir. So your presentation was really beautiful. You were very patient, I must say that. It's been, Thank you very much. Thank you very much. Last 1 hour you are speaking. Yeah, but I have one doubt. Very. I'm more glad to hear it from a junior member of the bar, because. Yes, very new actually. Thank you. Yeah. So, sir, in the story എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ സ്പോർട്സ് സർവീസസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രബിൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? What I'm asking is that ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നുകഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടാവും, ലൈക് ഹെൽപ്പ് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഇതിലുണ്ടോ? ലൈക് കറന്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം സംവൺ, ഡു ഐ ഹാവ് എനിവൺ ടു അപ്രോച്ച്? നിലവിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിലവിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. നിലവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഒന്ന്, ഈ ഡെമോ വീഡിയോസ്, യു മേ ഗോ ത്രൂ ദ ഡെമോ വീഡിയോസ്. ആ ഡെമോ വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസ് അല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. യു ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് അതർ ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ റാദർ ക്യൂംബർസം. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. സോ this one should be, I don't think that there should be a help center. I don't actually what I'm asking is that ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എറർ വല്ലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ do we have a help line മാതിരി എന്തെങ്കിലും? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു ഹെൽപ്പ് സെന്റർ നിലവിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിലവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹെൽപ്പ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്തില്ല. ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് സെന്റർ അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. 24/7 ഹെൽപ്പ് സെന്റർ ഉണ്ട്. Exactly, I know that. ഇവിടെ അതില്ല. This is not a commercial site, you must remember. I do understand that, but ഞാൻ പറയുന്നത്, I'm sorry to ask this question, but എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രബിൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും I don't know whom to tell this. അതായത് എനിക്ക് എന്റെ സീനിയറിനോട് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ maybe he won't have an answer to this because it's a new technology. പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം interesting to me, like നീ ചെയ്യൂ അങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്. ബട്ട് ഞാൻ ഇവരും വർക്ക് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ആരെയാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്? ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you will be out of this. After this session is over, other people should be able to approach you. If I'm able to help them, it's okay. But you must be. അതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. I'm sure about that. അതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് സെന്റർ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ബട്ട് you can go to the help page. e-court ഫയലിംഗിലെ ഹെൽപ്പ് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. There you will get the necessary information. For sure you will get it. പക്ഷേ അതൊരു ഹെൽപ്പ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. Okay. Thank you sir for answering. Okay. Good question. Thank you. Hello sir. Sir, please. Hello sir. Please. ഞാൻ പ്രേം സർ, എനിക്ക് ഒരു 2-3 ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സർ. അതിൽ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള്
ഇത് വിതിൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ അതോ വിതിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ? ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയർ, ക്യാൻ ഐ ഡു ഇ ഫയലിംഗ് ഇൻ ആലപ്പുഴ? നോ, ഈ ആലപ്പുഴയിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് യുവർ റൈറ്റ്. അല്ല സാറേ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ എ ലോയർ, യു ആർ പ്രാക്ടീസിംഗ് ഓൾ ഓവർ ദ സ്റ്റേറ്റ്. നമുക്ക് നിലവിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല, ബട്ട് സിസ്റ്റം വിൽ ബി അപ്ഡേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ്. സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് പോകും. നിലവിലതില്ല. അത് ഉടനെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആ ലെവലിലോട്ട് പോകും. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ, നമ്മളിപ്പോ നിലവില് ഈ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഈ കോഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ കോഴ്സ്. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോ സൂട്ട് ഇസ് ഡിസ്മിസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫോൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എ സൂട്ട് ഇസ് ഡിക്രീഡ് എക്സ് പാർട്ടി, ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിലും കാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഓൺ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെഡ് ദാറ്റ് ദ ഫയൽ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് there is no option to ഇതിപ്പോ റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെറ്റസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വന്നാലോ ഈ കോഴ്സിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അതിനെന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? CASലാണ് ചെയ്യുക. CASൽ നേരത്തെ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓവർ റൈറ്റ് നൗ. അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. CASലാണ് ഞങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എൻട്രി സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് അത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ സാർ. പിന്നെ ഒരു വൺ മോർ ഡൗട്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടീസിനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യു കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. യു കനോട്ട് കോഡ് ക്യാൻ. ഓക്കെ. അല്ല, സപ്പോസ് subsequently some parties to be implemented. Yes, അത് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. That is for the court to do, because അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ you file the implementing application, then when that is allowed, it is the court's lookout that they will do. Don't worry about it. Okay sir, thank you sir. And overall so അതിലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഇ കമ്മിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഞാനത് കാണുക. യെസ് പ്ലീസ്. യെസ് പ്ലീസ്. സാറേ, ഈ പ്ലീഡിങ്സ് എല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ്, ഈവൻ പ്ലെയിനും സ്കാൻ ചെയ്ത് പ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടാണല്ലോ സ്കാൻ ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടത്. സ്കാൻ നിർബന്ധമല്ല, PDF ആയിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ. അതിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പീസ് പാരലൽ ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. നിലവിൽ വേണം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ അമെൻഡ്മെന്റ് അതിനെന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾ സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് ഒരു അമെൻഡ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫയലിംഗ് വഴിയായിരിക്കും. അതെ, അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അമെൻഡ്മെന്റ് ഈസ് ബീയിങ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ദി കൗൺസിൽ. ഇപ്പോ ഹാർഡ് കോപ്പിയിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരികയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഉണ്ട്. അമെൻഡ്മെന്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? അമെൻഡ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വരുന്ന അമെൻഡ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമെൻഡ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമെൻഡഡ് സ്യൂട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ, അമെൻഡഡ് പ്ലെയിൻറ്റ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ? പ്ലെയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇനിയില്ല, ഈ ഫയലിംഗിലില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ഫോം ദ റെക്കോർഡ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ഓർഡർ വഴി ദാറ്റ് വിൽ ഫോം ദ റെക്കോർഡ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇപ്പം ഈ ഫയലിംഗ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എറണാകുളം RCP കോർട്ടിൽ ഈ ഫയലിംഗ് ആണ്. എറണാകുളം RCP കോർട്ടിലും RCP മാത്രമേ RCP മാത്രം. അപ്പൊ അത് ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫയലിംഗ് അവിടെ സമ്മതിക്കില്ല. അതായത് അങ്ങനെയാണോ? ഒരു ഈ ഫയലിംഗ് ഉള്ള കോർട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള മാറ്റർ പോലും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഫയലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്യാവശ്യമുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് മാറ്റർ അർജന്റ് ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അർജന്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറ്റും. അത് അങ്ങനെ ആ രീതിക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റും. നിലവിൽ അങ്ങനെ പറ്റും. നമ്മളത് ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡിലാണ് കോടതിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആണത്. അങ്ങനെ നമ്മളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പറ്റും. സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്രയോ കാലമായി നടക്കുന്നതാണ്, ഞാനതാ പറയുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ യു മസ്റ്റ് ബി നോയിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്രയോ കാലമായി നടക്കുന്നത്.
ട്രാൻസ്പാരൻസിയാണ് ഇതിലെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. നോ, ഇപ്പോൾ ഒരു കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നു, നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം പറയുന്നു, ഓർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു, യു ആർ ഹിയറിങ് ഇറ്റ്, എൻഷുറിങ് ട്രാൻസ്പാരൻസി. എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വേ ഇവിടെയും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിന്നൊരു ഓർഡർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് 4 മണിക്ക്, ഞാൻ ഇന്നൊരു സെഷൻസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 5 മണിക്ക് എനിക്കത് അപ്ലോഡഡ് ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ കാണാൻ കഴിയണം. സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പാരൻസി അഷ്യൂറിംഗ് മെക്കാനിസം. ഇതൊരു ട്രാൻസ്പാരൻസി അഷ്യൂറിംഗ് മെക്കാനിസം കൂടെയാണ്. ഈ ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അതൊരു ട്രാൻസ്പാരൻസി അഷ്യൂറിംഗ് മെക്കാനിസം കൂടെയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ AG പറഞ്ഞല്ലോ, വേണുഗോപാൽ സാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഇറ്റ് ഡോയിൻ ഓഫ് ദ ബാർ, ഹി ഹാസ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സേ? ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എവറി ന്യൂക്ക് ആൻഡ് കോർണറിൽ ഒരു കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊസീഡിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ട്രാൻസ്പാരൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മോർ ദാൻ ബീയിങ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ്. That's a correction. So that is it. Thank you very much. Any other questions? I don't think that there is any other questions. Yes, sir. Sir, payment. Advocate Nabil, sir. Payment വരുന്ന എറർ അതെങ്ങനെ സർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇൻ കേസ് കോഡ് ഫീ അടയ്ക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു പോയി, അല്ലെ എക്സസ് പേയ്മെന്റ് നടത്തി, അതിൽ വരുന്ന അഡ്മിൻ ഇല്ലേ? നിങ്ങളത് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന അഡ്മിൻ ഇല്ലേ? അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് HMO ആണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറാണ്. ഹി വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിങ്ങിൽ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, ഞാനത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണോ? ഒന്നുകൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സമയങ്ങളൊന്നും കളയണ്ട. ഓക്കെ, യെസ് ഹിയർ ഡു യു സീ ഇറ്റ്? നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡും ഡിഫക്റ്റീവ് കാണുന്നുണ്ടോ? അതിൽ തന്നെ ഡെഫിസിറ്റ് കോഡ് ഫീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, യെസ്. Any other questions? Yes, sir. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, കോഡ് ഫീയുടെ കാര്യം. കോഡ് ഫീ വൺസ് ഇത് ഈ ഫയലിംഗ് ത്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ കേരളത്തിലില്ല കേട്ടോ. ഇല്ല, അത് ത്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഡ് ഫീ ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമേ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ മേടിക്കുന്ന സിസ്റ്റം നിർത്തും. അതാണ് ഉദ്ദേശം. സ്റ്റാഫിന് അന്നേരം വേറെ പണി ഉണ്ടാവും. മേടിക്കണ്ട സാർ. ഇതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചെന്നറിയോ, നമ്മളിപ്പോ ഈ എതിർഭാഗം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയാണ്, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കോടതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് എതിർഭാഗത്തിന് കിട്ടുന്ന ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിക്കും ഡോക്യുമെന്റ്സ് സീ ത്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. That is ensuring transparency, is it? അത് ശരിയാണ് സാർ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. That's it. Okay, sir, thank you. I don't think that there are any other questions. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 5:45 ഓക്കെ. സാധാരണ ഇത് 1 മണിക്കൂറും ലാസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ. ദിസ് വാസ് എ നൈസ് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ. I think that എനിക്ക് ഒരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I was expecting very offensive questions from your part. I know there are reservations about the topic which I am into. Therefore, I am very happy to see that Advocate Moopan and others, your Rishi is also there. I know all of them. I had been there for quite a long time. അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ. Anyway, I am very happy that it is done. There are other very junior members of the bar. I see them. They have been asking very relevant questions. Thank you very much for being interactive and being less offensive also. Anyway, what feedback? If somebody is interested to give me a feedback, I'll be very happy to hear it. Please, madam, what do you say? Chitra and Das. It seems you are the junior most member I am seeing. You have on the screen. Okay. What will you give as a feedback? Yes, I'll unmute you. Yes. Yes, unmute. Parayyu. Hello. Okay, പറഞ്ഞോളൂ. Hello. കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ.
ഹലോ ആരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആരാപ്പം Any other questions? Hello, I'm Silja. Yes, Silja Menon. Please. Yes, sir. Please. Had a very interesting question, very useful information. Thank you very much. I can hope I will able to give my useful this information to other advocates. Okay, thank you. We want ambassadors. Where shall I get this information? If I have to get if I have to check it, from where shall I get it? ഏതാണ് പ്രസന്റേഷൻ ആണോ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ, ഇതൊരു എനിക്ക് ഈ ബ്രോഷേഴ്സ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇനിയും കാണാൻ പറ്റുമോ? സ്ലൈഡ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതെ. സ്ലൈഡ്സ് നമ്മളെ ഈ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യമൊന്നുമല്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇല്ല, സൈറ്റിലില്ല. ദിസ് ഈസ് വിത്ത് അസ് ദ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ്. ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനലി ഈ കമ്മിറ്റി ഹാഡ് ഗിവൺ us എ സ്ലൈഡ് വിച്ച് വി ഹാഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫോർ അവർ എൻഡ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സൊക്കെ കാണിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ പോയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ട്രെയിനേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിക്ക് അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഡൺ. യെസ്, നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. യെസ്, shall I take a leave? Thank you.